إمام المتقين وقائد الغر المحجلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما هدى الله به من كل ضلالة وأرشد به من كل غواية وبصر به من كل عماية فأصلي وأسلم وبارك عليه وعلى من انتهج منهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأنا في مستهل محاضرتي في هذه الليلة الرمضانية المباركة أتوجه بالشكر والإرفان إلى المولى عز وجل الذي أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة القيمة، ثم أتوجه بالشكر والإرفان إلى مقام صاحب السمو خليفة ابن زايد النهيان رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة، أكرمه الله وأطال عمره وحسن عمله. ثم أتوجه بالشكر والإرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، الذي أبدع فكرة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ورعى نشأتها وأولاها من نفسه وماله اهتماما كبيرا ما لم يوليه لغيرها من الجوائز، فجزاه الله خيرا وإحسانا ومتعه بما يأمله من أجر وثواب جزاء مكافأته لحفظة القرآن وتكريمه لعلماء الدين، ومد له في حبل حرصه واندفاعه في هذا المجال الذي سنه في بلده وكتب له جزاء من عمل بمثله إلى يوم القيامة. كما أتوجه بالشكر والإرفان إلى اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعلى رأسها سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وسعادة السيد عارف عبد الكريم جلفار عضو اللجنة المنظمة رئيس وحدة البرامج والأنشطة. أشكرهم على تخصيص الجائزة نصيبا من المحاضرات الإيمانية للجاليات المقيمة على أرض الدولة وإتاحة الفرصة لي لإلقاء محاضرة باللغة البنغالية. وهناك عندي قصيدة جزى الله زائدا ومكتوما فعلهم بغفران ذنب وحسن العواقب كفى الله من أصل الكرام خليفة يعمم خيرا في جميع المناكب وفالله حب الشعب شيخا محمدا وحاكم عدل من كرام أطائب حمى الله حكاما أقاموا دولة تعظم قرآنا وخير المواكب وقى الله أحبابا فسادا وفتنة وعارف خير من جموع النوائب حمى الله معطاء الجوائز دولة وإبراهيم حفظ الذكر ذكر العجائب رعى الله إخوانا بدبي العلا وسقى الربوع بالعهاد السواكب عفى الله عما طف قاد من الثنى وزاد ثناء من جميع الجوانب. هذا ما عندي لإخوتنا من العرب الذين نحبهم من صميم فؤادنا حبا لله، لأنهم هم مهد الإسلام ومصدر الوحي، منهم أخذنا هذا الدين ومنهم تعلمنا هذا الإيمان، هذا الإسلام، هذه الإنسانية، هذه الأخوة، فجزاهم كلهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم آمين। প্রিয় ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য আমরা আরবি হয়ে গিয়েছিলাম।
এখন আবার যে বাঙালি সেই বাঙালি। আপনারা সবাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এই রমাদান মাসে যদি আমরা ভালো না থাকি তাহলে আর কখন ভালো থাকব? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের সবাইকে আল্লাহর শুকরিয়ার পর শুকরিয়া জানাচ্ছি আপনাদের আন্তরিকতার কারণে, আপনাদের কিছু ভাইয়ের প্রচেষ্টায় তারা আপনাদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে এখানে আনার জন্য শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ মঞ্জুর করেছেন, সেজন্য এখানে আসতে পেরেছি। আমার এই পোশাকটা কিন্তু খুব সহজে পরি না, আমি এই পোশাকে পরিচিতও না, কিন্তু আজকের এই পরিবেশে এই পোশাকটাই ভাইয়েরা বললেন যে মুনাসিব। হুসাইনু ইজা কুনতা ফি বালদাতিন গরিবান ফাআশির বিআদাবিহা, দিওয়ানে আলীর মধ্যে একটা কবিতা আমরা পড়েছি, যদিও হযরত আলীর নামে, এটা শিয়ারা লিখেছে, কিন্তু কবিতাটা সুন্দর। হুসাইন, কোন শহরে যখন, কোন দেশে যখন তুমি থাকবে প্রবাসী হিসেবে, ফাআশির বিআদাবিহা, তখন সেই শহরের যে শিষ্টাচারগুলো আছে, বেশভূষা আছে, আচার আচরণ আছে, সেগুলো তুমি গ্রহণ করবা। সেই হিসাবে আজকে এই বেশ নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। আমাকে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেয়া হয়েছে, বিষয়টি আমারও প্রস্তাবিত ছিল, আল ইবাদা ফিল ইসলাম, ইসলামী ইবাদত। ইবাদত বলতে আমরা কি বুঝি, সেই বিষয়টি আজকে এখানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ। ইবাদত শব্দটি আমরা একটু দেখি, এটা আইন বা দাল, এই মূল থেকে উচ্চারিত একটি শব্দ। আবদুন, গোলাম, বান্দা। ইবাদা মানে হলো গোলামি করা। আমরা মানুষেরা সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর গোলাম। গোলাম হওয়া, আল্লাহর গোলাম হওয়া মানব জাতির সর্বোচ্চ ডিগ্রি, এর উপরে আর কোনো মর্যাদা নেই। আবদিয়াহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আসমান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এসে প্রশ্ন করলেন, আমালাকান আম মালিকান রাসূলান আম আবদান রাসূলা, আপনি কি বাদশা রাসূল হবেন না বান্দা রাসূল হবেন, কি হবেন? ফানাযারা ইলা জিবরিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিলের দিকে তাকালেন। ফাআশারা, জিবরিল ইশারা করলেন, আপনি বিনয়ী হয়ে যান, অর্থাৎ বান্দা রাসূল হন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ফেরেশতাকে বললেন, বাল আবদান রাসূলা, আমি হব গোলাম, বান্দা, রাসূল, আমি বাদশা রাসূল হব না। সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইয়াকুলু আলাল আরদি ওয়া ইয়াজলিসু আলাল আরদি ওয়া ইয়াসজুদু আলাল আরদি। ওই দিন থেকে আল্লাহ রাসূল মাটির মানুষ, মাটিতে বসতেন, মাটির উপরে বসে খেতেন, সরাসরি মাটিতে সেজদা করতেন। তার কপালে, নাকে, হাতে, হাঁটুতে, পায়ে ধুলিবালি লেগে যেত সেজদার পরে। সাহাবীদেরকে বলতেন, এই ধুলিবালি সরিয়ে ফেলো না, এগুলো ইবাদতের চিহ্ন। ফাইন্না রাহমাতা তুওয়াজিহুহা, আল্লাহর রহমত এইদিকে ধেয়ে আসছে, এই ধুলিমলিন কপালের দিকে, কর্দমাক্ত অবয়বের দিকে আল্লাহর রহমত ধাবিত হচ্ছে। প্রথম কদরের রাত যে বছর পেয়েছিলেন 21তম রাতে,
রাআইতুনি কাআন্নী আসজুদু ফি মাইন ওয়া তিন, সহিহ বুখারী সিয়াম পর্বে হাদিসটি রয়েছে। আমি দেখেছি যেন আমি কাদা আর পানিতে সেজদা করছি। সাইয়্যিদুল মুরসালিন, সব রাসূলদের যিনি সেরা, তিনি কিনা সেজদা করছেন কাদার উপরে, পানির উপরে। সুবহানাল্লাহ। মাঝে মধ্যে আমরা কোথাও কোনো কাজের ছলে ক্ষেত খামারে যখন সরাসরি মাটিতে আল্লাহকে সেজদা দিয়েছি, মনে হয়েছে যেন জীবনে একটা সেজদা করলাম মনে হয় যেন। আসলে ইবাদতের রূহটাই হলো বিনয়, ছোট হয়ে যাওয়া, নিজেকে পানি করে দেয়া। গায়াতুল যুল্লি বিগায়াতিল হুব্বে, চূড়ান্ত ভালোবাসা নিয়ে চূড়ান্ত ভাবে আল্লাহর সামনে নিজেকে বিগলিত করে দেয়া, গলিয়ে ফেলা, মোমের মতো গলিয়ে ফেলা। এটা হলো ইবাদতের মূল অর্থ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এভাবেই ইবাদত করিয়ে তিনি শিখিয়েছেন। প্রিয় ভাইয়েরা, ইবাদতের মধ্যে দুটা অর্থ তাহলে আমরা পাচ্ছি। একটা হলো চূড়ান্ত ভালোবাসা, আর একটা হলো চূড়ান্ত বিনয়। এমন ভালোবাসা আল্লাহর জন্য থাকতে হবে, এই ভালোবাসা আর পৃথিবীর কারোর জন্য নেই। কুল ইন কানা আবাউকুম ওয়া আবনাউকুম ওয়া ইখওয়ানুকুম ওয়া আজওয়াজুকুম ওয়া আশীরাতুকুম ওয়া আমওয়ালুন ইকতারাফতুমুহা ওয়া তিজারাতুন তাখশাউনা কাসাদাহা ওয়া মাসাকিনু তারদাউনাহা আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি। পৃথিবীতে 8টা জিনিসকেই মানুষ ভালোবাসে। পিতৃপুরুষ, আবা উকুম; 2 আবনা উকুম, অধস্তন ছেলে সন্তানরা; 3 ইখওয়ানুকুম, ভাইয়েরা; 4 আজওয়াজুকুম, স্ত্রীরা; 5 আশিরাতুকুম, নিজের গোত্রের স্বজনেরা; 6 ও আমওয়ালুন ইকতারাফতুমুহা, সম্পদ, উপার্জিত সম্পদ; 7 ওয়া মাসাকিনু তারদাউনাহা ওয়া তিজারাতুন তাখশাউনা কাসাদাহা, 7 ব্যবসা বাণিজ্য, মানুষের কাছে খুব প্রিয় জিনিস। 8 মাসাকিনু তারদাউনাহা, তোমাদের পছন্দনীয় ঘর বাড়ি বাসভবন। এই 8টা জিনিসের ভালোবাসা যদি আল্লাহর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে অপেক্ষায় থাকো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার। আহাব্বা ইলাইকুম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া জিহাদিন ফি সাবিলিহি ফাতারাব্বাসু হাত্তা ইয়াতিয়াল্লাহু বিআমরিহি, আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তোমাদের ধ্বংসের নির্দেশ জারি করা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকো। এই 8টা জিনিসকে বেশি ভালোবাসা দিয়েছো আল্লাহর চেয়ে, আল্লাহ রাসূলের চেয়ে, আল্লাহর পথে চেষ্টা সাধনা সংগ্রাম করার চেয়ে। তাহলে পৃথিবীর আর কিছু কি আল্লাহর চেয়ে বেশি ভালোবাসা পেতে পারে? এই 8টার মধ্যেই তো সব, এগুলি সব তুচ্ছ। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর ভালোবাসায় নিজের জীবন, নিজের সম্পদ, পরিবার পরিজন, ভিটে মাটি সব কিছু ত্যাগ করে তারা এই ভালোবাসায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রতি 100 জন সাহাবীর মধ্যে 60 জন এই পথের শহীদ, আর বাকি যারা বেঁচে ছিলেন সারা শরীরে দাগ। প্রিয় ভাইয়েরা, চূড়ান্ত ভালোবাসা আল্লাহকে দিতে হবে। বাংলাদেশে বা গোটা বিশ্বে এখন তো খুব ভালোবাসার যুগ চলছে। যেদিকে যাবেন আমি তোমায় ভালোবাসি, আই লাভ ইউ, আনা উহিব্বুক, শুধু ভালোবাসা। তোমাকে দেখলে তরি, না দেখলে মরি। ভালোবাসার এই পর্যায়টা কি আল্লাহ ছাড়া কারোর জন্য কেউ দিতে পারে? ভালোবাসার এই পর্যায়টা এটা আল্লাহর পাওয়া, আল্লাহর পাওয়া। এটা সৃষ্টিকে দেওয়া শিরকুন ফিল মুহাব্বাহ, ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করা। প্রিয় ভাইরা,
ইবাদতের প্রথম জিনিস হলো আল্লাহকে ভালোবাসা দিতে হবে চূড়ান্ত। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবো কাকে? আল্লাহকে। তিনি সব কিছুর দাতা। আল্লাহ নবী সকালবেলা বলতেন, আল্লাহুম্মা মা আসবাহা বি মিন নি'মাতিন আও বিআহাদিন মিন খালকিক ফামিনকা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাক ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুকর। আল্লাহ, আজকে ভোরে যত নেয়ামত, যত বরকত, যত রহমত আমার অথবা তোমার কোন সৃষ্টির উপরে বর্ষিত হয়েছে, একা তোমার কাছ থেকে বর্ষিত হয়েছে, আর কারো কাছ থেকে নয়। অতএব সকল কৃতজ্ঞতা তোমার, সকল প্রশংসা তোমার। এই জন্য ওয়াল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বান লিল্লাহ, যারা ঈমানদার আল্লাহর জন্য তাদের ভালোবাসা বড়ই মজবুত, সুদৃঢ় ভালোবাসায় তারা আল্লাহকে গ্রহণ করে। আপনারা হয়তো ভাববেন যে হুজুর যে ওয়াজটা করছেন, কেমনে আল্লাহকে এত ভালোবাসা দেব, কিভাবে সম্ভব? সম্ভব। ভালোবাসা আর কোথাও টেকে না। আপনি শিশুকাল লক্ষ্য করুন, ছোটবেলায় আপনার ভালোবাসা গাঁথা ছিল মায়ের আঁচলে। কয়েক মিনিটের জন্য মা সামনে না থাকলে মা মা বলে আপনি কান্নাকাটি করে অস্থির হয়ে হয়েছিলেন না? আমরা হয়েছিলাম না? কিন্তু আল্লাহ তো আমাদেরকে শুধু মায়ের ভালোবাসার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। মায়ের জন্য একটা ভালোবাসা থাকবে, কিন্তু মূল ভালোবাসাটা কার জন্য? মা মা করে চিৎকার করেছি, মনে হয়েছিল তখন এই মা ছাড়া পৃথিবীতে বুঝি আর এরকম কোনো প্রিয় পাত্র আর কখনো কোথাও আসবে না। বয়স যখন 5-6 বছর হলো, এখন মা আর এই পোলারে খুঁজেই পায় না। সকালে বের হয়, দুপুরে একবার খেতে আসে, আবার দৌড় সন্ধ্যায় আসে, মা খুঁজে পায় না। কই গেল সেই ভালোবাসা? সেই ভালোবাসা হারিয়ে গেছে, চলে গেছে সহপাঠী খেলার সাথীদের সাথে। তখন মনে হয়েছে এই খেলার সাথীদেরকে যে ভালোবাসা দিচ্ছি, মনে হয় এই ভালোবাসা আর কখনো শেষ হয়ে যাবে না, হারিয়ে যাবে না, এটা বুঝি চিরস্থায়ী। কিছুদিন পরে স্কুল, মাদ্রাসায়, কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে দেখা গেল কই গেল সেই ধুলো বালি নিয়ে খেলার সাথীরা, ওরা আর নেই। এখন স্কুলের ক্লাসমেট, সহপাঠী, এই সেই মনে হয় যেন এটা একটা চিরস্থায়ী জগৎ। কি ভালোবাসা! সহপাঠীদেরকে না দেখলে ভালো লাগে না, কে কোথায়। এখন তো আরো বেশি মজবুত সম্পর্ক। দুইটা কিন্তু গেল, শৈশবের মায়ের ভালোবাসাও হারিয়ে গেল, কিছুটা আছে, ধুলিবালির খেলার সাথীদের ভালোবাসাও হারিয়ে গেল, হয়তো সামান্য কিছু থাকতে পারে। এখন তৃতীয় পর্যায়ে সহপাঠীদের ভালোবাসা, এটাও কি টেকবে? আমারই তো কত সাথী ছিল, ছাত্র জীবনে কত বন্ধু ছিল, কই আজকে 10, 15, 20 বছর পরে 1-2 বার খেয়াল হয় ওদের কথা। অথচ এক সময় কি মহাব্বত ছিল, টিকবে না। কারণ মানুষের হৃদয়টা আল্লাহ বানিয়েছেন আল্লাহর ভালোবাসার জন্য। এটা যেখানেই দেবেন কিছুকাল হয়তো ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে পারবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টেকবে না, হারিয়ে যাবে। ছাত্র জীবন শেষ, তখন এক রণরঙ্গিনী জীবনের সাথী হলেন, জীবন সঙ্গিনী হলেন একজন। তার রূপ, সৌন্দর্য, লাবণ্য সবকিছু নিয়ে মনে হলো যেন হ্যাঁ, এইবার বুঝি আসল ভালোবাসাটা পাওয়া গেল। আই লাভ ইউ কাকে বলে? কত কবিতা, কত ছন্দ, কি স্নেহ, কি মায়া গো, কি ছায়া, কি শোভা গো, কি অবস্থা! আল্লাহু আকবার। শাপলার হাটে তরমুজ বেছি, 2 পয়সা করি দেরি, পুঁতির মালার 1 ছড়া নিতে কখনো হতো না দেরি। সেই তামাকার মাজন লইয়া ঘাটে, সন্ধ্যাবেলায় ছুটিয়া যাইতাম শ্বশুর বাড়ির বাটে। নথ নে কহিত হাসিয়া, এতদিন পরে এলে, পথ পানে ছেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে। এই যে একটা জীবন, আমরা কি ভেবেছি যে এটা একদিন ভাটা পড়বে? আল্লাহু আকবার। ছোট্ট শিশুরা, বাচ্চা কাচ্চারা 2-4টা কোলে আসার পরে
এখন আর স্ত্রী বেচারি এখন আর খোঁজখবর নাই, এখন নান্না মুন্না নিয়ে সারাদিন। ভালোবাসা ওখানেও টিকলো না, এত আদরের সঙ্গিনীর কাছেও স্থায়ী হলো না, সেখান থেকে চলে গেল শিশুদের মধ্যে। এটাও হবে না, এই শিশুরা একদিন বড় হয়ে দিক দিগন্তে চলে যাবে, এখানেও ভালোবাসা স্থায়ী হবে না। শেষ পর্যন্ত দাদা হয়ে গেলাম, নাতি হয়ে গেলেন, এখন আর পুত্রী আর নাই, নাতি আর নাতনি। এখন মনে হয় যেন নাতি আর নাতনি নিয়ে বুঝি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আহা, সেখানেও টিকলো না। দাদা এত বুড়ো হয়েছে, এখন বিছানায় পড়ে আছে, নানা হয়েছে, বিছানায় পড়ে আছে। নাতি আর নাতিনরা ভাবে ওর কাছে গেলে কতক্ষণ বসে থাকা যায়, এইভাবে কতক্ষণ থাকা যায়। বিরক্তির কারণে কেউ আর আসে না। নয়ন ভরিয়া আছে আঁখি জল, মুছাবার কেহ নাই, হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি শোনাবার কেহ নাই, পড়ে আছে। তখন এই বান্দা ভাবে, আল্লাহ ঠিকই, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে কেউ নাই, মানুষের কেউ নাই। আজকে বুঝলাম তুমি ছাড়া কেউ নাই। তখন সে আল্লাহকে ডাকে, তাসবিহ পড়ে, আল্লাহর জিকির করে। সঠিকভাবে সে বুঝতে পারে যে আমার আল্লাহই আসলে সত্য প্রিয়জন। এই জন্য যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি, সবাই ছেড়ে চলে যাবেই। প্রিয় ভাইরা, ভালোবাসা এত বড় ইবাদত, এত বড় ইবাদত। এই ভালোবাসা যে আল্লাহকে বিনিয়োগ করলো, আল্লাহকে দিল, এই টানে সে জান্নাতে চলে যাবে। আল মারউ মা মান আহাব্বা। আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, সহিহ বুখারীর হাদিস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করলো, মাতাস-সাহ, কিয়ামত কখন হবে হে আল্লাহর রাসূল? নবীজি বলেন, ওয়াইহাক ওয়া মা আদাত লাহা, তুমি ধ্বংস হও। কিয়ামতের জন্য মনে হয় যেন সব প্রস্তুতি গ্রহণ করে রেডি হয়ে বসে আছো, কিয়ামত কখন আসবে আমি তো রেডি। তোমার ভাব এমনটা মনে হচ্ছে, সবকিছু কি রেডি হয়ে গেছে তোমার কিয়ামতের জন্য, আখিরাতের জন্য? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মা আদাতু লাহা মিন কাসরাতি সালাতিন ওয়ালা সিয়ামিন ওয়ালা সাদাকা। খুব বেশি একটা সালাত, নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি আমল তো আমার বেশি একটা নাই, তবে একটা পুঁজি আছে, গায়রা আন্নী উহিব্বুল্লাহ ওয়া রাসূলাহ, আমি আল্লাহকে, আল্লাহ রাসূলকে ভালোবাসি। তখন আল্লাহ রাসূল বললেন, আল মারউ মা মান আহাব্বা, ব্যক্তি তো তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালোবাসা দিল। আল্লাহু আকবার। আনাস বলেন, ফামা ফারাহনা বিশাইইন বাদাল ইসলাম ফারাহানা বিহাদাল হাদিস। মুসলিম হওয়ার পরে এই হাদিসটি শুনে যা আনন্দিত হয়েছিলাম, আর কোনো কিছু দ্বারা এত বড় আনন্দিত হইনি। এটা একত্ববাদ। ভালোবাসা কাকে দেব? আদনা শিরকে আন তুহিব্বা আলা জাওরিন ওয়া তুবগিদা আলা আদলিন। সর্বনিম্ন শিরক। ঈমানের যেমন সর্বনিম্ন শাখা আছে, শিরকেরও সর্বনিম্ন শাখা আছে। একজন অন্যায়কারীকে ভালোবাসা দেয়া, এটা হলো শিরকের সর্বনিম্ন শাখা। মনে করবেন না যে নিম্ন শাখা বলছি, ছোটখাটো জিনিস বুঝি না। শিরিক আলাল আকাল, শিরিকের সর্বনিম্ন অবস্থান হলো কবিরা গুনাহ। শিরিক যদি একেবারে ছোটটাও হয় তাহলে সেটা কবিরা গুনাহ। কবিরার নিচে কোনো শিরিক নাই। ভালোবাসা কাকে দিচ্ছি? ক্রিকেট খেলোয়াড়, ফুটবলার মেসি, হলিউড বলিউডের নায়িকা গায়িকা, এগুলি কিন্তু হিসাব হয়ে যাবে কিয়ামতের ময়দানে। কাকে দিলাম ভালোবাসা, হিসাব হবে। প্রিয় ভাইরা, তাহলে বুঝলাম ভালোবাসা কোথায় বিনিয়োগ করলে লাভ হবে? একমাত্র আল্লাহর জন্য। মূল ভালোবাসা তার, আর তার
কাজ যারা করবে, তার পছন্দনীয় যারা হবে, ওদেরকে ভালোবাসবো আল্লাহর জন্য। কার জন্য? আল্লাহর জন্য। এটা ইবাদতের প্রথম জিনিস। এই ভালোবাসায় যারা বিগলিত হয়ে আল্লাহর অনুগত হয়ে যায়, তাদেরকে বলা হয় আব্দুল্লাহ। তাদেরকে কি বলা হয়? আব্দুল্লাহ। এমন বান্দা আল্লাহর সামনে বিগলিত, আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া কিছু বুঝে না, এ হলো আব্দুল্লাহ। প্রিয় ভাইয়েরা, রাত তো গভীর হয়েছে, এই জন্য আমারও ভয় লাগছে যে ঘুমের আক্রমণে কে কোথায় কি অবস্থায় পড়ে যায়। একটু সজাগ থাকতে হবে। আমি কিন্তু আলোচনায় গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে আসবো না, যে গৌতম বুদ্ধ এইভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকবে। এখানে আলোচনায় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসবেন, যিনি বলেছেন ওয়াজআলা রিজকি তাহতা জিল্লি রুমহি, আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার বল্লমের ছায়ার নিচে। সেই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে নিয়ে আসবো, যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হাঁটতেন জেনারেলের মতো। শামাইলে তিরমিজি যেটা আছে, জারি আল মেশিয়া, দ্রুত চলমান একজন জেনারেলের মতো তিনি ছিলেন। ইজা মাশা কান্নামা ইয়ানহাত্তু মিন সাবাবিন, যখন হাঁটতেন মনে হয় যেন পাহাড় থেকে জোরালো গতিতে পানি যেমন নেমে আসে, উনি যেমন সেরকম নেমে আসছে। আবু হুরায়রা বলেন, ইন্না লানুজহিদু আনফুসানা ওয়া ইন্নাহু লাগায়রু মুক্তারিতিন, আমরা রাসূলের পিছনে হাঁটতে গিয়ে সর্বশক্তি বিনিয়োগ করে ফেলতাম, দৌড়তাম, তারপরে ওনাকে ধরতে পারতাম না, উনি হেঁটে চলেছেন। কিন্তু আপনারা যে দেশের মানুষ, সেই দেশে তো এইভাবে হাঁটলে কোনো বুজুর্গই থাকে না। সেই দেশের বুজুর্গ হতে হলে পালকিতে চড়তে হবে, এমন পঙ্গু হইতে হবে। হাঁটাও দোষ, দৌড়া দ্রুত হাঁটা তো দূরের কথা, যেই হুজুর হাঁটতেও পারে না, চলতে পারে না, একেবারে পালকিতে চড়ে মানুষের কাঁধে কাল্লুন আলা আলা আলান নাস, মানুষের বোঝা হয়ে যিনি চলতে পারেন, উনি ফেরেশতা, উনি আল্লাহর ওলি, বড় ওলি। আমরা যে দেশে বাস করি, সেই দেশে আল্লাহর ওলি বললে এইরকম একটা মানুষকে বোঝায়। কিন্তু না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ছিল জোরে হাঁটা। হাঁটা দেখেই বোঝা যেত যে কতটা শক্তি রাখেন ভিতরে। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাউকে যদি দেখতেন আস্তে আস্তে হাঁটতেছে, খাফাকাহু বিদুররা, পিছন থেকে গিয়ে দৌড়া মারতেন আর বলতেন, ওয়া হাক লা তুমি তাআলাইনা দীনানা, তুই ধ্বংস হ, আমাদের এই দিনটাকে বরবাদ করে দিস না এইভাবে হেঁটে। মুসলমানের হাঁটার মধ্যেও তো ইসলাম ফুটে উঠবে, ইমানি জাজবা, ইমানি শক্তি ফুটে উঠবে। যেই দিনের মধ্যে হাসিটাও একটা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আফদালুল ইবাদাহ আন তুদখিলা সুরুর আলা কলবি আখিকাল মুমিন, সর্বশ্রেষ্ঠ একটা ইবাদত হলো তোমার মুমিন ভাইয়ের অন্তরে আনন্দ দিবা। একবারে বাসায় গিয়া বসে থাকলেন বেজার, চেহারা কালো, আপনি ইবাদত করছেন, তসবিহ জপছেন, মনে হয় যেন একবারে হাসি নাই, কিছু নাই। এটা কি ইবাদত? না, সুবহানাল্লাহ, এটা ইবাদত না। লাম ইয়াতওয়ে বিশরাহু আন আহাদিন, শামাইলে তিরমিজিতে আল্লাহ রাসূল সম্বন্ধে সাহাবী মন্তব্য করছেন, কোন দিন তার চেহারার হাসি কোন মানুষ থেকে তিনি লুকাননি। তাবাসসুমুকা ফি ওয়াজহি আখিকা লাকা সাদাকা, তোমার ভাইয়ের সামনে একটু মৃদু হাসি দেয়া, এটা যেন একটা সাদাকা দিলা, এটা একটা দান তোমার পক্ষ থেকে। প্রিয় ভাইরা, আমি ইবাদতে ফিরে আসছি। এটা এগুলো সবই ইবাদত, পুরো ইসলামটাই ইবাদত, পুরো কোরআনই ইবাদত। ইবাদতকে খণ্ডিতভাবে চিন্তা করার কারণে আজকে মুসলিমরা গোটা বিশ্বে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে, তারা মার খাচ্ছে। তারা ইসলামকে ওই ব্যক্তির সন্তানদের মতো বুঝেছে যে ব্যক্তি সবসময় বাড়িতে মাছ কিনে আনতো, টুকরা মাছ কিনে কয়েকজনে
কেটে টুকরা করে বাড়িতে আনতো। তার শিশুরা ছোটকাল থেকে দেখছে আব্বু মাছ নিয়ে আসে 4 কোণ বিশিষ্ট কতগুলো টুকরা। তারা এইভাবে মাছকে ভুজে মাছ খাচ্ছে। একদিন তাদের পিতা আস্ত রুই মাছ কিনে আনলো বাজার থেকে। আব্বু এটা কি আনছো? আরে এটাই তো মাছ। শিশুরা ছি, এটা তো আমরা খাবো না, আমরা তো মাছ চিনি, মাছ তো এরকম, এটা কি আনছো তুমি? এটা তো আব্বু আমরা কখনো খাবো না, কি বলো তুমি? শিশুদেরকে বুঝাইতেই পারলো না যে এটা মাছ, কারণ শিশুরা সবসময় দেখছে যে বাবা মাছ আনে এই টুকরা টাকরি কতগুলো। আস্ত মাছ, কমপ্লিট মাছ যেদিন আনলেন সেদিন তারা আর বোঝে না, এটা তার দোষ। আজকে ইসলামকে আমরা ঠিক ওই রকম টুকরা টুকরা করে বুঝিয়ে যখন কমপ্লিট ইসলামের কথা বলি আমরা মার খাই। মার খাওয়া উচিত, কপালে দোষ আছে আমাদের, কারণ সঠিকভাবে বুঝাই নাই। প্রিয় ভাইরা, এজন্য পুরো ইসলামী ইবাদত, পুরো কোরআন ইবাদত, হাদিসের পুরো ভান্ডার আল্লাহর ইবাদতের বিশদ বর্ণনা। ইবাদতের শর্তুল ইবাদা নিয়ে কিছু কথা বলবো। ইবাদতের তারিফ তো এটাই যে ইসলামে যা কিছু আছে সবই ইবাদত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলতেন, আল ইবাদাতু ইসমুন লিকুল্লি মা ইউহিব্বুহুল্লাহু ওয়া ইয়ারদাহ মিনাল আমাল ওয়াল আকওয়াল আয-যাহিরাতি ওয়াল বাতিনাহ। আল্লাহ যত কিছুকে ভালোবাসেন তত কিছুই হলো ইবাদত। কাজ, কর্ম, বক্তব্য, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য যা আছে এই সবগুলো ইবাদত, সবগুলো ইবাদত। এখন যে বসে আছেন এটা কি? অবশ্যই ইবাদত। এটা দিয়ে আল্লাহকে খুশি করবেন। আজকের এই বসে থাকা দিয়ে জান্নাত কিনে নেবেন। হাশরের ময়দানে বলবেন, আল্লাহ তোমার কোরআনের মায়ায় ঘুম বর্জন করেছিলাম। কোরআনও বলবে, আনাল্লাযী আসহারতু লাইলাক, আমি সেই কোরআন যে রাত্রে তোমাকে জাগ্রত রেখেছিলাম। মুমিন এইভাবেই তার আখিরাতকে অন্বেষণ করবে। তার প্রতিটি কাজে তার ইবাদত। আমি যে বক্তব্য দিচ্ছি এটাও কি ইবাদত। এটা দিয়ে আমি আশা করছি আল্লাহ আমাকে আখিরাতে জাযা দেবেন, বিনিময় দেবেন, জান্নাত দেবেন। সেই আশায় এই বক্তব্য আমাকে দিতে হবে। এটা একটা ইবাদত। কোনটা ইবাদত নয়? আপনার মেয়েদেরকে আপনি বোরকা পরাচ্ছেন, স্ত্রীকে বোরকা পরাচ্ছেন, এটা একটা ইবাদত। আপনি ওকে বোরকা পরিয়ে জান্নাতের আশা করবেন। আল্লাহ তোমার নির্দেশ আছে তোমার বান্দিকে হিজাব করতে হবে, হিজাব পরাতে হবে, জিলবাব দিতে হবে। আমি পরিয়েছি আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাত দিও। তোমার কাছে এই আশায় মেয়েটাকে বোরকা পরালাম, স্ত্রীকে বোরকা পরালাম বাইরে নেওয়ার সময়। এটা কি ইবাদত না? সুবহানাল্লাহ। মানুষ অনেক বড় বড় ইবাদত করে, কিন্তু নিয়তের অভাবে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। দাড়ি কাটলে খুব স্মার্ট মনে হয়, দাড়ি রাখলে জ্যাঠা জ্যাঠা মনে হয়। কেউ চাচা ডাকে, যদিও সে বয়সে বড়। তার দাড়ি নেই সে খোকা, আর যার দাড়ি আছে সে চাচা। ওর বয়স 40 বছর আর এর বয়স হয়তো 19 বছর। দাড়ি রাখি সে চাচা হয়ে গেছে, ওর কাছে চাচা ডাকে। যতই কিছু হোক, এই দাড়িটা রাখছি, এটা একটা ইবাদত করলাম, 24 ঘন্টার ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। দাড়িটা রাখলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার কাছে আশা করছে এটি আপনার নবীর, সমস্ত নবীদের এটি সুন্নাহ। আশরুম মিনাল ফিতরা, 10টি জিনিস সমস্ত আম্বিয়ার সুন্নাহ। সেই 10টির মধ্যে এটি একটি। এটি রাখলাম, আল্লাহ তাআলা এর সওয়াবগুলি আমাকে দেবেন। আল্লাহু আকবার। একটা দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, এটা আরেকটা পুণ্য পেয়ে গেলাম, আরেকটা নেক অর্জিত হলো। একটা চুল সাদা হয়ে গেছে, এটা একটা নেক অর্জিত হলো। একজন মুমিন তার জীবনের প্রতিটি কাজেই সে এইভাবে ইবাদতের একটা অনুভূতি জাগ্রত করবে, আর আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশা করবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশা করবে। প্রিয় ভাইয়েরা,
তাহলে সব কিছু ইবাদত। ইবাদতের শর্ত নিয়ে আলোচনা করি। ইবাদতের জন্য দুইটা শর্ত আছে। ইবাদত করলেই ইবাদত হয়ে যায় না, আল্লাহর কাছে এটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কয়টা শর্ত? দুইটা। একটা হলো আল ইখলাসু লিল্লাহ, ইবাদত হইতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য। দ্বিতীয় শর্ত আল মুতাবাআতু লিরাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সকল ইবাদত হইতে হবে রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্ট্রাকচার অনুসারে, তার রেখে যাওয়া কাঠামো অনুসারে। আল্লাহ তাআলা সূরা আল বাইনার 5 নম্বর আয়াতে বলছেন, ওমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, তাদেরকে তো একটাই আদেশ করা হয়েছে, ইবাদতকে শিরক মুক্ত করে তাওহীদ দ্বারা উজ্জীবিত করে আল্লাহর জন্য যাতে দান করে। বাংলাদেশের মানুষ ইখলাস বুঝে না। বাংলাদেশে মুখলিসুর রহমানের কোনো অভাব নেই। বহুত মুখলিসুর রহমান আছে, কিন্তু মাজারে গিয়ে পড়ে থাকে। নাম হলো মুখলিসুর রহমান, তো তুমি মাজারে আসলে কেন? মুখলিসুর রহমান শব্দের অর্থ কি? এমন রহমানের এমন একত্ববাদী বান্দা, সমস্ত শিরিক থেকে যার হৃদয়টা খালেস পিওর করে ফেলেছে, সে রিফাইন করে ফেলেছে, পরিশুদ্ধ করে ফেলেছে নিজেকে, এর নাম হলো মুখলিসুর রহমান। মুখলিসুর রহমান শব্দের অর্থ হলো মুওয়াহিদুর রহমান। সূরাতুল ইখলাস, সূরাতুল ইখলাস যেটা আমরা পড়ি, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, সেখানে ইখলাস শব্দ কি আছে? সে সূরার মধ্যে ইখলাস শব্দ তো নাই। তাহলে ইখলাস কোন জিনিসটাকে বলা হলো? কি আছে সে সূরার মধ্যে? সেই সূরার মধ্যে আছে তাওহীদ, আল্লাহর একত্ববাদ। একত্ববাদ ওয়ালা সূরাকেই সূরাতুল ইখলাস বলা হয়েছে। অতএব ইখলাস মানে হলো তাওহীদ, ইখলাস মানে হলো একত্ববাদ, কোন শিরক সে করবে না। বাংলাদেশে ইখলাস করলে বললে মানুষ বুঝে পাগড়ি একটা আছে মস্ত বড়, হয়তো বাবড়িও আছে, লম্বা জুব্বা আছে, হাতে লাঠি আছে, তসবিহ আছে, মোটামুটি উনি বড় মুখলেস মানুষ। শিরিকের আখড়া, দুনিয়ার হেন শিরিক নাই যেটা সে করে না, কিন্তু তারপর উনি খুব মুখলেস। তার মানে আমরা বাংলাদেশে মুখলেস শব্দের অর্থটাই বুঝি নেই। মুখলেস মানে হলো তার জীবনে কোনো শিরক আছে কিনা এটা দেখতে হবে। তার জীবনে কোনো শিরক নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে কালিমাতুল ইখলাস বলা হয় জন্য। প্রিয় ভাইরা, তো ইবাদতের দুইটা শর্ত। একটা হলো ইবাদত হইতে হবে কার জন্য? আলা লিল্লাহিদ দীনুল খালিস। সূরা আজ-জুমারের 3 নম্বর আয়াত, জেনে রাখো শিরক মুক্ত নির্ভেজাল ইবাদত আল্লাহকে দিতে হবে। কত আয়াত রয়েছে ইখলাসের উপরে। আমরা পৃথিবীতে এসেছি ইখলাস সমৃদ্ধ ইবাদত করার জন্য। তাওহীদেরই অপর নাম ইবাদত। যেই ইবাদতে তাওহীদ নাই, একত্ববাদ নাই, সেটা ইবাদত না, সেটা হলো মূর্তি পূজা। সেটা কি? মান সাল্লা ইউরাই ফাকাদ আশরাকা। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্য সালাত পড়লো, ও তো সালাত পড়লো না, সে মূর্তি পূজা করলো, শিরিক করলো। মান সামা ইউরাই ফাকাদ আশরাকা। যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্য সিয়াম পালন করলো, সে ইবাদত করলো না, সে শিরিক করলো, মূর্তি পূজা করলো। মান তাসাদ্দাকা ইউরাই ফাকাদ আশরাকা। মানুষকে দেখাবার জন্য যে সাদাকা দিল, যাকাত দিল, সে ইবাদত দিল না, ইবাদত করলো না, সেও মূর্তি পূজা করলো। ইন্নাল ইবাদাতা লা তুসাম্মা ইবাদাতান ইল্লা বিত-তাওহীদ। ইবাদতকে ইবাদতেই নাম দেওয়া যাবে না যদি সে ইবাদতে তাওহীদ না থাকে, একত্ববাদ না থাকে। এখন মুশকিলের কথা হলো তাওহীদ কাকে বলে? আমাদের বাংলাদেশে তাওহীদ কি জিনিস এটা মস্ত বড় আলেমরাও কিছু বুঝে না। ইল্লা মাশাআল্লাহ ইদানিং কিছু চর্চা হচ্ছে। বাংলাদেশে তাওহীদের ওয়াজ আমরা শুনতাম, তাওহীদের কথা শুনতাম শুধু মিছিলের মধ্যে, তাওহীদি জনতা এক হও। এই তাওহীদ যে 4টা প্রকার, তাওহীদুল জাত, আল্লাহর জাতের একত্ববাদ, আল্লাহর জাতে কোনো শরীক নেই,
জিকির করতে 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 ফানাফিল্লা হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। মনসুরে আল্লাহ জিকির করতে করতে সে নাকি নিজে আল্লাহ হয়ে গেছে, আল্লাহর সাথে মিশে গেছে। এটা মিথ্যা কথা। আল্লাহর জাতের অংশীদার হওয়ার, পার্টনার হওয়ার, অংশ হওয়ার কোনো ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহর ছেলে মেয়ে হওয়ারও কারো কোনো সুযোগ নাই। ওয়াজআলু লাহু মিন ইবাদিহি জুজআ ইন্নাল ইনসানা লাকাফুরুম মুবিন। এরা আল্লাহর কিছু বান্দাকে আল্লাহর জুজ, আল্লাহর অংশ বানায়, আল্লাহর পুত্র বলে, আল্লাহর মেয়ে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে, এই জাতীয় বলে আল্লাহর অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর অংশ বানানো, ইন্নাল ইনসানা লাকাফুরুম মুবিন, মানুষ সুস্পষ্ট কাফের, বড় মারাত্মক কাফের। সূরা যুখরুফের 15 নম্বর আয়াতে এইভাবেই আল্লাহ তাআলা প্রতিবাদ জানালেন। বাংলাদেশে ওয়াজ লোকেরা করে, মোহাম্মদ খোদা নেহি, খোদা সে জুদা নেই। মোহাম্মদ খোদা নয়, খোদা বলা তো জায়েজ নেই। খোদা তো হলো অগ্নি পূজারীদের মূর্তি, অগ্নি মূর্তিকে খোদা বলা হতো। আল্লাহকে আমরা খোদা বলেছি আজীবন, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ খোদা বলে নামাজ শুরু করলে নামাজ থাকবো? যেই নামটা উচ্চারণ করলে নামাজ বাতিল হয়ে যায়, সেই নামটাই তো সারা জীবন আমরা উচ্চারণ করে আসছি, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। আল্লাহ বলছেন ওয়াযারুল্লাযীনা ইউলহিদুনা ফি আসমাই, আল্লাহর নামে যারা ইলহাদ করে, আল্লাহর নামকে বিকৃত করে, যেটা আল্লাহর নাম নয় এরকম নাম আল্লাহর দিকে নিয়ে আসে, এদেরকে বর্জন করো। প্রিয় ভাইরা, এখন ইবাদত কি জিনিস এটা জানতে হলে 4টা তাওহীদ আগে বুঝতে হবে। কয়টা তাওহীদ? 4টা তাওহীদ। আমি কার ইবাদত করছি, উনি কোথায়, ওনার জাত সম্বন্ধে কি ধারণা করতে হবে। বাংলাদেশে আমরা যে পরিবেশে বাস করতাম, আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এই বিশ্বাস ছাড়া কোনো আলিম, কোনো জেনারেল শিক্ষিত, কোনো পীর দরবেশ কাউকে খুঁজে পাওয়া যেত না। সবার কমন বিশ্বাস আল্লাহ সব জায়গায় আছেন, ঠিক না? এই দেশে আসার পরে আপনাদের ধারণা কি, আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কোথায়? আরশের উপরে। আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম ইবনে খুজাইমা বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ সব জায়গায় আছেন, মারা গেলে ওর লাশটা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে। তুলকা জুসাতুহু ফিল মাযাবিল, ময়লা আবর্জনার জায়গায় ফেলে দিতে হবে। মুসলমানদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা জায়েজ নাই। কিসের ইবাদত করছি? যার ইবাদত করছি তার সম্বন্ধে কি বিশ্বাসটা করতে হবে সেটাই নাই। ওনাকে নিরাকার বলছে সবাই, আল্লাহ নিরাকার, কুফর। ওমান ইয়াকফুর বিল ঈমানি ফাকাদ হাবিতা আমালুহু, ঈমানের কোন বিষয়ে যে অস্বীকার করে, কুফরিতে লিপ্ত, তার কোনো আমলে কবুল হবে না, সব বরবাদ। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কিচ্ছু নাই তার। আল্লাহ নিরাকারের ব্যাপারে আপনাদের কোনো আপত্তি আছে না? আপনাদের এই বিশ্বাসটা স্বচ্ছ হয়েছে কিনা এই দেশে আসার পরে, যে আল্লাহর সূরত আছে, আল্লাহকে আমরা দেখবো হাসরের দিন, ঠিক আছে না? সহিহ বুখারীতে আসছে, ফায়াতিহিম ফি সূরাতিহি আল্লাতী ইয়ারিফুনাহু, আল্লাহ তাআলা এমন সূরতে, এমন আকৃতিতে, আকারে আসবেন, ঈমানদারদের কাছে সবাই চিনবে, হ্যাঁ ইনি আমাদের আল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, আল্লাহর তাওহীদ, জাত সত্তার একত্ববাদ, ইখলাসের জন্য এটা প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হলো তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তিনি রব, তিনি স্রষ্টা, তিনি দাতা। এই মহাবিশ্বে একটি ধূলিকণাও তার দানের বাইরে থেকে আসেনি, তার কাছ থেকে এসেছে, আর কারো কাছ থেকে আসেনি। আমার জীবনে যা আছে, আপনার জীবনে যা আছে, এই চোখ, এই কান, এই মাথা, ব্রেইন, হার্ট, লিভার, এই যা আছে অস্তিত্বে, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন সেল, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সব কে দিয়েছেন? আল্লাহ। যিনি দেন সব, তিনি হলেন রব।
ওমা বিকুম মিন হাসানাতিন ফামিনাল্লাহ, তোমাদের অস্তিত্বে যত হাসানা, যত নেয়ামত আছে সব একমাত্র কার পক্ষ থেকে, এটা বিশ্বাস করবেন। এখন ছেলে নাই, মাজারে গিয়া কাকুতি মিনতি করছেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা একটা সন্তান দিয়েছেন, আপনি বুঝলেন যে এটা মাজারে যাওয়ার পরে পেয়েছি, অতএব এটা হুজুর সাইদাবাদীর দান, অথবা অমুক শাহ গরিব নওয়াজের দান, অথবা অমুক রহমতুল্লাহ আলাইহির দান। এই যে বিশ্বাস আমরা করি, সরাসরি তাওহীদের লঙ্ঘন, এবং এই লঙ্ঘনের কারণে আমাদের গোটা জীবনের ইবাদত বন্দেগী বরবাদ হয়ে যাবে। প্রিয় ভাইয়েরা, কুল মাখলুকাত ফকিরুন বিজাত, এরা সত্তাগতভাবে আল্লাহর কাছে ফকির। মাখলুকাতের মধ্যে ধনী কেউ নেই, ধনী একমাত্র কে? সূরা ফাতিরের 15 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহান নাস আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহ, ওহে মানব সমাজ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে ফকির। আল্লাহু হুয়াল গনিয়ুল হামিদ, আল্লাহই হলেন অভাব মুক্ত, চির প্রশংসিত। তাহলে আমরা কি? ফকির, ফকিরের জাত, একেবারে জাত কাঙ্গাল আমরা সবাই। কার কাছে? আল্লাহর কাছে। কুল্লুকুম জায়উন ইল্লা মান আতআমতুহু, বান্দারা যারে খাওয়াই সে ছাড়া সবাই ক্ষুধার্ত থাকবা যদি আমি না খাওয়াই। কুল্লুকুম আরিন ইল্লা মান কাসাউতুহু, সবাই উলঙ্গ বিবস্ত্র থাকতা যদি আমি বস্ত্র তোমাদেরকে না দিতাম। কুল্লুকুম দাল্লুন ইল্লা মান হাদাইতুহু, সবাই বিভ্রান্ত গোমরা পথভ্রষ্ট যদি আমি হেদায়েত না করতাম। কি আছে আমাদের? কিছুই নেই, কিচ্ছু নেই। বান্দার গুণ একটাই, সেই গুণটা কি? নাই। আমার আপনার গুণ কয়টা? সেইটার নাম কি? নাই, কিছুই নেই। যা আছে সব ওনার, কিচ্ছু নেই। এই জন্য বেয়াদিকাল খাইর, কোরআনে এই তারবিয়ত করেছে আমাদেরকে, তোমরা বলবা যা আছে খাইর ও নেয়ামত আল্লাহ সব আপনার হাতে, আমাদের কিচ্ছু নাই। আমি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আমি একজন ফকির। আমার বাপ মৌলানা আব্দুল গনি রাহিমাহুল্লাহ, উনিও এক ফকির। আমার মা রোকেয়া খাতুন, উনিও এক ফকিরনি। আমাকে কেউ যদি ফকিরনির পুত কয়, খুশির খবর, ঠিকই তো বলছো তুমি, কেন আমি এক ফকির। আমার বাপও ফকির, আমার মাও ফকিরনি, আমি ফকিরনির পুত। কি বলেন আপনারা? কি সবাই তো। কামালউদ্দিন জাফরি সাহেব আসলে উনি কিসের পুত? উনিও ফকিরের পুত, ফকিরনির পুত। সাইরি সাহেব আসলে, এই দুনিয়াতে ফকিরনির পোলা ছাড়া আর কিছু নাই, সব ফকিরনির পুত। আনতুমুল ফুকারা, কথাটা কি আমার না কোরআনের? আনতুমুল ফুকারা, সবাই ফকির তোমরা। প্রিয় ভাইয়েরা, তাওহীদ বুঝতে হলে এই জিনিসটা বুঝতে হয়, তাওহীদের রুবুবিয়্যাহ বুঝতে হলে এই কথাগুলি বুঝতে হয়। মাজারে যিনি শুয়ে আছেন উনিও আর এক ফকিরনির বলা। শাহজালাল বলেন আর গরিব নেওয়াজ বলেন আর আমানত শাহ বলেন, সব ফকিরনির পুত, কিচ্ছু নাই, কিছুই নাই। ওদের কাছে কি চাইতে যাইবা? রাস্তাঘাটে কি আপনি দেখেন কখনো কোন ফকির আরেক ফকির কাছে হাত পাতে, বাবারে আমার কিছু দাও? কোন ফকির জীবনে এই ভুল করে না। ও বুঝেছে আমি এক ফকির, ও আরেক ফকির, ওর কাছে চাইটামটা কি, আমি কি চাইবো ওর কাছে? এই ভুল তারা করে না। কিন্তু দিব্যি আমরা বড় বড় মৌলানা, শিক্ষিত, শিল্পপতি, দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ভুল করতেছে, নির্বাচনী অভিযান শুরু করে এক ফকিরনির ভূতের কবরস্থান থেকে। ও কি দিবে তোমারে? এই জন্যই সূরা ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা কি সুন্দর বুঝিয়েছেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, বলো আল্লাহ এক, আল্লাহ তাওহীদকে বুঝো। কিন্তু আল্লাহ জানেন আমার এই বান্দা ফকির, কাঙ্গাল, মিসকিন, নিঃস্ব, গরিব,
একে তাওহীদ বুঝাইতে হলে ফকিরের উপযোগী একটা শব্দ এখানে প্রয়োগ করতে হবে। এই জন্য পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বললেন আল্লাহুস সামাদ। তুই তো তাওহীদ বুঝবি না, আমি তো আহাদ বললাম, কিন্তু তোর ব্রেনে এটা ঢুকবে না। তো শুন, আল্লাহুস সামাদ, এই পৃথিবীতে সামাদ থাকলে আমি আছি, আর কেউ নাই। এমন ধনী যে সব ফকিরেরা তার কাছে হাত পাতবে, চাইবে। ইয়াসমুদুনা ইলাইহি ফিল হাজাত, মাথা উঁচিয়ে হাত উঁচিয়ে তার দিকে ধাবিত হবে, এমন জাত সত্তা থাকলে আমি আছি। বান্দা, যারা শিরিক করে, সরস্বতীর পূজা কি জন্য করে? ওর সরস্বতীর কাছে গিয়ে ফকিরি করে, সে মনে করেছে ওর কাছে বুঝি জ্ঞান আছে। আল্লাহ কয় আমি সামাদ, জ্ঞান থাকলে আমার কাছে আছে, ওর কাছে নাই, আমার দিকে আসো। লক্ষ্মীর পূজা কেন করে? ও ভাবে যে ভাগ্য সে দেবে, সৌভাগ্য। আল্লাহ কয় না, ওর কাছে নাই, কিছুই নেই, ভাগ্য যা সব আমার কাছে। সামাদ মানে যার কাছে সব কিছু, সমস্ত কিছু যার হাতে। ইয়াসমুদুনা ইলাইহি ফিল হাজাত, হুয়াল হালিমুল্লাযী কাদ কামুলা ফি হিলমিহি, আর রাজ্জাকুল্লাযী কাদ কামুলা ফি রিজকিহি, as-সাইয়্যিদুল্লাযী কাদ কামুলা ফি সুদাদিহি, আল হাকিমুল্লাযী কাদ কামুলা ফি হিকমাতিহি। মানে সব জিনিসে যিনি কমপ্লিট। আল গনিয়ুল্লাযী কাদ কামুলা ফি গিনাহু, তার বিত্ত, তার ধনরত্নে তিনি পরিপূর্ণ, কারো মুহতাজ না। সবাই তার মুহতাজ, তিনি কারো মুহতাজ না। এই জন্য আল্লাহুস সামাদ কথাটা নিয়ে আসছেন তাওহীদ বুঝাবার ক্ষেত্রে। সবাই তো ফকির, এখন ফকির যদি ধনী না চিনে, তা আরেক ফকিরের কাছে গিয়ে পড়বে, সে খামাখা সময় লস করবে, কিচ্ছু লাভ হবে না। এই জন্যই ইবাদত করার আগে তাওহীদুর রুবুবিয়্যা বুঝতে হবে, নাহলে পীর সাহেবের কাছে গিয়ে মাথা নোয়াই ফেলবেন, নাহলে দরবেশ দেখলে, এমনকি ল্যাংটা ফকির দেখলেও পিছনে পিছনে ছুটবেন, যে কার কাছে কি আছে বলা যায় না, কিচ্ছু নাই। কিছু থাকলে তো দেখাই যায় কি আছে। প্রিয় ভাইরা, এই জন্য আল্লাহর ইবাদত করতে হলে তাওহীদেরই অপর নাম ইবাদত। এই জন্য অত্যন্ত বিদগ্ধ পণ্ডিত রাইসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস উনি বলতেন, কুল্লু ইবাদাতিন ফিল কোরআন ফাহুয়া বিমানাত তাওহীদ। কোরআনে যত ইবাদত শব্দ যতবার আসছে, সবখানে ইবাদত শব্দের অর্থ হবে তাওহীদ, একত্ববাদ, এক আল্লাহমুখিতা। আর কারো কাছে আমার কিচ্ছু নাই, আমার যা আছে সব আমার মাওলার কাছে, আমার আল্লাহর কাছে। আল্লাহু আকবার। এই জন্য তাওহীদুর রুবুবিয়্যা বুঝতে হবে। এটা না বুঝার কারণে আজমির শরীফে গেছে, উর্দুতে খাদেম বলতেছে, বাবাকে পাঁচ চাহলো বাবা সব কুছ দে দেগা। বাবার কাছে যাও, বাবা সব দিয়ে। খাজা বাবার দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে, কারণ খালি হাতে ফেরার তো উপায় নাই, সবাই তো জাহান্নাম লইয়া ফিরবো, সবাই জাহান্নাম লইয়া ফিরে শিরিক করে আসছে। প্রিয় ভাইরা, এই জন্য ইবাদতের দুইটা শর্ত খেয়াল আছে তো। একটা হলো ইখলাস, ইখলাস মানে তাওহীদ, যে তাওহীদের চারটা প্রকার, দুইটা বললাম। তৃতীয় তাওহীদ হলো তাওহীদুল উলুহিয়া, আমার ইবাদত বলতে যা আছে, সেজদা, রুকু, কিয়াম, মাথা নোয়ানো, সব কাকে দেব? সব। কোন মাখলুকের সামনে মাথা নিচু করবো না, এটা সেজদা। উদখুলুল বাবা সুজ্জাদা, বনি ইসরাইলকে ইহুদিকে আল্লাহ বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের গেট দিয়া ঢুকো সুজ্জাদা, মাথা নিচু করে। এজন্য কারোর সামনে মাথা নিচু করে, এটা কিন্তু সেজদা। অসুস্থ হলে আমরা যখন হয়তো বসতে পারি না, রুকু সেজদা ঠিক মতো করতে পারি না, তখন কিভাবে? রুকুর জন্য একটু মাথা নিচু করি, এটা রুকু হয়ে গেল। আরো একটু নিচু করলে কি হয়ে গেল? সেজদা হয়ে গেল। তাহলে মাথা নিচু করা এটা কি? সেজদা। এটা মৌলিক ইবাদত। ইবাদত বলতে যা কিছু আছে সব কার জন্য? এটা এগুলির বিশদ ব্যাখ্যা আছে, আমি তো সেদিকে যেতে পারবো না যেহেতু সময়ের দরাবাধা আছে। এই জন্য সর্বশেষ তাওহীদ হলো তাওহীদুল আসমায়ে ওয়াস সিফাত, আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর যে তাওহীদটা আছে সেটা। বাংলাদেশে আব্দুর রহমানকে রহমান সাহেব ডাকে, মানুষ কি রহমান? পুরা শিরক। আব্দুল হাকিমকে হাকিম সাহেব ডাকে,
না, আব্দুল হাকিমকে হাকিম সাহেব বলা যাবে না, আব্দুল হাকিমকে আব্দুল হাকিম বলতে হবে। আব্দুর রাজ্জাককে রাজ্জাক সাহেব বলা যাবে না, রাজ্জাক এখানে কে? আল্লাহ। আব্দুর রাজ্জাককে আব্দুর রাজ্জাকই বলতে হবে। আব্দুল মুনেমকে মুনেম সাহেব বলা যাবে না, শুধু মুনেম কারণ নাম রাখলে তাকে মুনেম সাহেব বলা যাবে। কিন্তু আব্দু দিয়া যখনই বলা হবে তখন পরের নামটা কার? আল্লাহর। আমাদের বাংলাদেশে একত্ববাদ, তাওহীদের চেতনা নাই। এই জন্য জেলার নাম লক্ষ্মীপুর, নারায়ণগঞ্জ, শিবপুর। আপনি দেখবেন যত রকমের হিন্দু দেবদেবীর নাম, আমরা সবাই মুসলিম, অধিকাংশ মুসলিম, তারপর সেই নামগুলি রয়েছে। কেন রয়েছে? থাকতে পেরেছে কেন? ইসলামের মূল যে চেতনা, ইবাদতের যে মূল প্রেরণা, সেটাই আমরা বুঝি নাই, তাওহীদ বুঝি নাই। এই জন্য এগুলো নাম থেকে গেছে আমাদের দেশে। আল্লাহ রাসূল যদি হতেন প্রত্যেকটা নাম চেঞ্জ করে ফেলতেন। কোন জায়গা, কোন ব্যক্তির নাম যেখানে সামান্য শিরকের গন্ধ আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে সেটা চেঞ্জ করে দিয়েছিলেন। আব্দুল শামস, আবু হুরায়রার নাম ছিল আব্দুল শামস, সূর্য দাস, সাথে সাথে চেঞ্জ করে দিলেন, তোমার নাম হবে আব্দুর রহমান। যেখানে যত রকমের শিরক ছিল সব দূর করেছেন। তাহলে ইবাদতের দুইটা শর্তের প্রথম শর্ত হলো ইখলাস। শর্তগুলি বোঝার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে। দ্বিতীয় শর্ত তো বুঝতে পেরেছেন, আল মুতাবাআতু লিরাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলের অনুকরণ, অনুসরণ। যেমন আপনার স্ত্রী আপনাকে বলল যে আমার জন্য একটা জামাটা, দুইটা শর্ত আছে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য। কয়টা শর্ত? একটা হলো কাপড়টা খাঁটি জাপানি হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, আনোয়ার টেইলার্সের ওখানে আনোয়ারের ডিজাইনে, আনোয়ারের ফ্যাশনে সেলাই করে আনতে হবে। কাপড়টা খাঁটি জাপানের, ফ্যাশনটা আনোয়ারের, ডিজাইনটা আনোয়ারের। এখন যদি আপনি কাপড়টা জাপানি এক নম্বর আনলেন, ফ্যাশন ডিজাইনটাও আনোয়ারে আনলেন, বাস সেদিন তো ইনশাআল্লাহ ঘরের মধ্যে একটা বিরাট শান্তির হাওয়া বয়ে যাবে, নাকি? অবশ্যই। আর যদি দুইটার কোনো একটা লঙ্ঘন করেন, ওই জামাটাও চুলায় যাবে। বর্তমান স্ত্রীরা যেভাবে যা অবস্থা, এখন তো ওনারাই প্রধানমন্ত্রী, পুরুষ তো এখন কিছু না। এটা হাদিসেরও কথা, উমুরুকুম ইলা নিসাইকুম, কর্তৃত্ব চলে যাবে তোমাদের স্ত্রীদের হাতে। দুইটা শর্ত, একটা হলো কাপড়টা জাপানের হইতে হবে, আর কাটিংটা আনোয়ারে হইতে হবে। ঠিক আল্লাহ বললেন, বান্দারে ইবাদত তো করবা, দুইটা শর্ত আছে। একটা হলো ইবাদতটা হইতে হবে খাঁটি আমার, আর তোমার ইবাদতের কাটিংটা হইতে হবে আমার মুহাম্মাদের। আমার মুহাম্মাদের কাটিং ছাড়া কোনো ইবাদত করবা নেব না, এটা বাদ। এই জন্য আমাদের প্রতিটি ইবাদত করতে হবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে। এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, আমি কিভাবে সালাত পড়েছি, যেভাবে সালাত পড়তে আমাকে দেখেছো সেইভাবে সালাত পড়ো। আপনি বলবেন আমি তো আল্লাহ রাসূলকে দেখি নাই। আল্লাহ উনি তো বলছেন যে যেভাবে আমাকে সালাত পড়তে দেখেছো সেভাবে সালাত পড়ো, আমি তো দেখি নাই। আপনাকেও দেখতে হবে। আপনি দেখবেন বুখারী খুলে, আপনি দেখবেন মুসলিম খুলে, আপনি দেখবেন আলবানীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজ, ওই গ্রন্থটা খুলে। এই দেখাটা ফরজ। নামাজ পড়ার আগে এই রাসূলের নামাজকে দেখে নেওয়া ফরজ। বুখারীর মধ্যে, মুসলিমের মধ্যে, মুসনাদে আহমদের মধ্যে, তিরমিজির মধ্যে, আবু দাউদের মধ্যে, হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে রাসূলের নামাজ সালাত কেমন ছিল সে দেখেন নাই, আন্দাজে সালাত পড়ছেন, এটা হবে না। প্রিয় ভাইরা, এই জন্য প্রত্যেকটি ইবাদতের কাটিং হইতে হবে কার? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের। ইবাদত
সর্বব্যাপী একটা জিনিস। আমাদের বর্তমানে আমরা ইবাদত করি খণ্ডিতভাবে। একটা জামা, কমপ্লিট জামা, একজনে এটার পকেট সেলাই করে, ও কয় এটাই জামা। আরেকজনে হাত সেলাই করে, উনি বলে যে হাতটাই হলো জামা, আমার আর কিছু দরকার নাই। আরেকজনে এটার হয়তো অন্য একটা অংশ সেলাই করে, উনিও মনে করে এটাই তো কুর্তা, আর বাকিটা তো দরকার নাই। আসলে কি এটা জামা না জামার পার্ট? আমরা প্রত্যেকে ইবাদতের একটা পার্ট নিয়ে এখন সন্তুষ্ট হয়ে আছি। মাদ্রাসার যারা আছি ওস্তাদরা, ওনারা তালিম নিয়ে আছে, এইটা নিয়ে সারা জীবন শেষ। পীর সাহেবরা ওনারা জিকির নিয়ে আসেন, জিকির নিয়ে সারা জীবন শেষ। তবলিগি ভাইরা তবলিগ নিয়ে আসে, সারা জীবন ওখানে শেষ। এক একজন এক একখানে শেষ। কিন্তু না, ইবাদত তো এরকম না। একজন আল্লাহর খাঁটি ইবাদতকারী বান্দা, আপনি যদি তাকে রাতের তাহাজ্জুদের কাফেলায় দেখতে চান, দেখবেন যে হ্যাঁ, তাতাজাফা জুনুবুহুম আনিল মাদাজি, শয্যা থেকে তাদের পাঁজর আলগা হয়ে গেছে। ইয়াদউনা রাব্বাহুম খাউফান ওয়া তামআ, জাহান্নামের ভয়ে, জান্নাতের লোভে তাদের রবকে তারা ডাকে। আর আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আমার এসব নেককার বান্দাদের জন্য আমি এমন সব নেয়ামত রেডি করে রেখে দিয়েছি, মা লা আইনুন রাআত, যেটা কোনো চক্ষু কখনো দেখে নাই, ওয়ালা উযুনুন সামিআত, কোনো কান কখনো শুনে নাই, ওয়ালা খাতারা আলা কলবে বাশার, কোনো মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও কখনো আসেনি। আপনি তাহাজ্জুদের কাফেলা দেখতে চাইলে হ্যাঁ দেখবেন সেখানে আছে। এই লোকটাকে যদি ওলামাদের কাতারে দেখতে চান, যারা জ্ঞান চর্চা করে, আপনি দেখবেন হ্যাঁ ওখানে বসে আছে, সে ইলম চর্চা করছে, ওটাই ইবাদত, সেখানেও তার কদম আছে। ইলম চর্চা করা কত বড় ইবাদত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর দরবারে বসে থাকতেন সারা দিন সারা রাত, একদিন দুদিন 3 দিন পর্যন্ত বসে আছেন জ্ঞানের আশায়। অনেক সময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন ক্ষুধার তাড়নায়। মানুষেরা মনে করত কোনো রোগ, আসলে রোগ না, ক্ষুধা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জ্ঞান শেখার জন্য কোনো সাহাবীর দুয়ারে কম্বল বিছানা নিয়ে মাটিতে শুয়ে থাকতেন। উনি যখন বের হবে তখন কিছু জ্ঞান শিখে নেব তার থেকে। আল্লাহু আকবার। জ্ঞান শেখার জন্য একজন মুহাদ্দিস বলেন, হাদিস শিখতে গিয়েছিলাম আফগানিস্তান অঞ্চলে। সেখানে ক্লাসের কারণে কোনো বাজার করবো এই সুযোগ নাই। একদিন ফাঁকে বাজারে গিয়ে একটা মাছ কিনলাম। মাছ কিনে মনে করেছি যে হয়তো রান্না করে খাবো, সুযোগ আর পাইনি। 3 দিন পর্যন্ত মাছ, শীতকাল ছিল, বরফ পড়া শীত, মাছটা পাকঘরে রয়েছে, আমি পাক করতে পারিনি। 3 দিন পরে কাঁচা মাছ খেয়ে ফেলছি, কি করব? প্রিয় ভাইরা, জ্ঞান শেখার জন্য এটা তো ইবাদত। ইবাদত নয় কি? আপনি একজন প্রকৃতি ইবাদতকারীকে জ্ঞানীদের মিছিলে দেখবেন যে হ্যাঁ সেখানে আছে। যিনি আল্লাহর ইবাদত করেন, যদি যুদ্ধ বিগ্রহ লাগে, কোথাও জীবন সম্পদ বিনিয়োগ করতে হয়, আপনি দেখবেন এই লোকটা সেখানেও আছে, ওখানেও আছে। সে বলবে না যে ওটা আমার কাজ না। ইউজাহিদুনা বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম, জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে তারা প্রচেষ্টা চালায়, সংগ্রাম করে যায়। একজন প্রকৃত ইবাদত গুজার বান্দা, তাকে যদি আপনি কোন সমাজ কল্যাণে দেখতে চান, দেখবেন যে হ্যাঁ ওখানেও সে হাজির। আল্লাহ রাসূলকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইউযিক আল্লাহু আবাদা, ওহে আমার স্বামী, ওহে মুহাম্মদ, কোনো দিন আল্লাহ আপনাকে অপমানিত করবেন না। কেন করবেন না? ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহিমা, যত রক্তের বাঁধনের আত্মীয় আছে সবার সাথে আপনার সংযোগ, সুখে দুঃখে তাদের সাথী আপনি। ওয়া তাহমিলুল কাল্লা, সমাজে
কে কোথায় পঙ্গু, প্রতিবন্ধী আছে, অন্ধ আছে, সবার লিস্ট আপনার কাছে, সবাইকে আপনি বহন করেন। আপনাকে কি শুধু মসজিদে দেখা যায়? আপনাকে তো এতিমের পাশে, সিমালুল ইয়াতামা ইসমাতুল লিল আরামিলি, এতিমের আশ্রয়ের জায়গা আপনি, বিধবার নিরাপত্তার জায়গা আপনি। সুবহানাল্লাহ। একজন প্রকৃত আল্লাহর বান্দাকে আপনি এতিমের পাশে দেখতে চান, হ্যাঁ দেখবেন যে আছে সেখানে। কারণ আনা ওয়া কাফিলুল ইয়াতীম কাহাতাইনি ফিল জান্নাহ, আমি আর এতিমের লালনকারীরা এইরকম কাছাকাছি থাকবো জান্নাতে। একজন প্রকৃত আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দাকে আপনি যদি দানশীলতার ময়দানে দেখতে চান, দেখবেন যে আল্লাহ তাকে যা তৌফিক দিয়েছেন, দানের একটা হাত তার আছেই। আল্লাহ রাসূল যে বললেন, ইয়াগলিবু দিরহামুন মিআতা আলফি দিরহামিন, একটা দিরহাম 1,00,000 দিরহামকেও পরাস্ত করে দেয়। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, কিভাবে হে আল্লাহ রাসূল? তিনি বললেন, একজনের বিপুল টাকা আছে, সম্পদ আছে, ফাখাযা মিন আরদি মালিহি, তার বিপুল মাল থেকে সে একটা অংশ ব্যয় করলো। আরেকজন লাহু দিরহামান, তার সম্পদে আছে 2 দিরহাম, সেখান থেকে সে 1 দিরহাম দিয়ে দিল। তার মানে ফুল সম্পত্তির অর্ধেক দিয়ে দিল। আর ওই লোক 1,00,000 টাকা দিলেও সেটা তার ফুল সম্পত্তির অর্ধেক ছিল না, তার ফুল সম্পত্তির হয়তো 10 ভাগের 1 ভাগ, হয়তো 5 ভাগের 1 ভাগ। এই জন্য তার 1,00,000 টাকার চেয়ে এই ব্যক্তির 1 টাকার বিনিময় বেশি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আর হযরত ওমরের যে ঘটনা তবুক যুদ্ধের সময় হয়েছিল, এটাই তো হয়েছে। ওমর ভাবলেন, আজকে আবু বকরের সম্পদ নাই, আমার বিপুল সম্পদ আছে, আমি সরাসরি ভাগ করে অর্ধেক সম্পদ, বিপুল সম্পদ তবুক যুদ্ধের জন্য দিয়ে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, আবু বকর আজকে তো আমার সাথে আর কুলাবার কোনো সুযোগ নাই, কেন ওর তো এখন সম্পদ নাই। আবু বকর ছোট্ট পোটলা একটা নিয়ে আসছেন। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর কি আনলা? সবে নিয়ে আসছি, যা ছিল ঘরে। বাড়ির জন্য কি রেখে আসছো? ইদ্দাখারতুল্লাহ ওয়া রাসূলা, বাড়ির জন্য আল্লাহ আর আল্লাহ রাসূলকে রেখে আসছি। আল্লাহু আকবার। ওমর বললেন, আবু বকর আর জীবনে তোমার লগে প্রতিযোগিতা করব না। কারণ হিসাব তো হলো এটা, যে ওমরে আনছে অর্ধেক আর আবু বকরে আনছে সবটুকু। যদিও আবু বকর যা আনছে হয়তো 1 টাকা দামও নাই, আর ওমর যা আনছে হয়তো কয়েক লক্ষ টাকা। একজন প্রকৃত আল্লাহর বান্দাকে আপনি দেখবেন পোশাক আশাকে স্মার্ট, প্রকৃত ইবাদতকারী। যে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বদনার মধ্যে চেহারা দেখে দাঁড়িয়ে আসরাচ্ছেন, একটু রসিকতা, একটু সাজগোজ করছেন। আয়েশা দেখে বললেন, ও আনতা তাফআলু হাযা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ রাসূল আপনি এত বড় আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, আপনি এগুলি করেন? নবীজি বলেন যে, ইয়া আয়েশা, ইন্নাল্লাহা ইউবগিদুল ফুহশা ওয়াত তাফাহুশ লা ইউহিব্বুল ফুহশা ওয়াত তাফাহুশ। একটা বিশৃঙ্খল, একটা অগোছালো জীবন আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। এটা একটা ইবাদত, এই জন্য আমি সাজলাম। সুবহানাল্লাহ। আপনি দেখবেন যে একজন আল্লাহর প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দা, সাজগোজও আছে, সে একটা ফিগার, নায়কোচিত সাজগোজ আছে তার মধ্যে। সাহাবীরা বলতেন, আমাদের স্ত্রীরা যেমন আমাদের জন্য সাজে, আমরা ওদের জন্য সাজি। অনেক লোকের স্ত্রী আরেক পুরুষের সাথে চলে যায়, তার কাছে ওই পুরুষকে ভালো লাগছে, যাবে না তো কি করবে? সারা দিন খেতে খামারে কাজ করে ঘামের গন্ধ নিয়ে চুল আশ্রানি নাই, গোসল নাই, সাবান নাই, কিচ্ছু নেই, স্ত্রীর কাছে আসে বসে রয়েছে। বেচারের কি কোনো রুচি নেই, তার পছন্দ অপছন্দ নাই। পুরুষদেরকে সাজতে হবে, এটা ইবাদত, এটা ইবাদত। ইন্নাল্লাহা জামিল ইউহিব্বুল জামাল, আল্লাহ নিজে সুন্দর, সৌন্দর্যকে তিনি পছন্দ করেন। সাজগোজ যে ইবাদত, একদিন আয়েশা বলেন, একটা হার তিনি তার বোন আসমা থেকে নিলেন, বললেন, আতাজাইয়ানু লাকা বিহা ইয়া রাসূলুল্লাহ,
এই হাটটি দিয়ে আপনার জন্য আমি সাজবো, এটা তো ইসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মধ্যে এমন পোশাকও পরতেন, সেই যুগে লক্ষাধিক দিরহাম সেটার মূল্য ছিল, এমন পোশাকও পরেছেন। ইবাদত হলো একটা সামগ্রিক জিনিস। কিছু মানুষ আছে তার ঈমান পাকা, একত্ববাদ তাওহীদে সে খুব পাকা, এক্সপার্ট, কিন্তু আজান হয়ে যায় মসজিদে যায় না, ঘরে সালাত পড়ে না। এটা বড় ঈমানের লোকসান এখানে আছে, আছে কিনা বলেন? আরেকজন সালাতেও ত্রুটি নেই, ঈমানও পাকা, সালাতেও পাকা, কিন্তু যাকাত দেয় না। যাকাত কি ফরজ না? আরেকজন ঈমানেও ঠিক আছে, সালাতেও ঠিক আছে, যাকাতও দেয়, কিন্তু রোজার সময় সে বলে আমার তো অনেক সম্পদ আছে, রোজা তো গরিবের জন্য, আমি কেন রোজা রাখবো? রোজা রাখে না। এটা হলো না। ধরেন আরেকজন রোজাও রাখে, সালাত যাকাত সিয়াম সব ঠিক আছে, হজ ফরজ হয়ে আছে, সে হজে যায় না। ফালা আলাইহি আন ইয়ামুতা ইয়াহুদিয়ান আও নাসরানিয়ান, তার কিছু যায় আসে না ইহুদি আর খ্রিস্টান কোনটা হয়, মরে মরুক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। কি অনুভূতিটা পাচ্ছি যে ইসলাম কিছু বাদ দিয়ে কিছু করবেন এমন কোন সুযোগ আছে? নাই। আরেকজনের হজও ঠিক আছে, কিন্তু বোনের হক খেয়ে ফেলছে। আমরা কিন্তু হক খাওয়া জাতি বাঙালিরা, এই ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। ওয়াতাকুলুনা তুরাসা আকলাল লাম্মা, উত্তরাধিকার সম্পত্তি খাও আকলাল লাম্মা, জম্মের খাওয়া। বোনের হক, খালার হক, ফুফুর হক, এসব হক খাওয়া ওস্তাদ আমরা। কেন? মৃত্যুর সাথে সাথে যে কয়েকটা কাজ করতে হয়, মৃত ব্যক্তির গোসল, তার কাফন, তার দাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়, ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হয়, ওসিয়ত থাকলে ওসিয়ত বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা করতে হয়, সর্বশেষ তার যা রেখে যাওয়া সম্পদ আছে, যার যার পাওনা তার কাছে পৌঁছে দিতে হয়। ইবাদত না এটা? কত বড় ইবাদত! আল্লাহু আকবার। মান যালামা কিদা শিবরিন মিনাল আরদি তুওয়াকাহু মিন সাব'i আরদিন, যদি এক বিঘত জমি কেউ জুলুম করে কারো আত্মসাৎ করে, 7 তবক জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে কিয়ামতের দিন। হবে কিনা? অনেকে বোনের হক খায় নাই, এই পয়েন্টও সে পাস করেছে, কিন্তু মা বাপকে দেখতে পারে না, মা বাপের অধিকার সে দেয় না। সে থাকে সুরম্য অট্টালিকায়, মা বাপকে গ্রামে ফেলে রাখছে অথবা বৃদ্ধাশ্রমে। জান্নাতে যাবে সে? আখলাক শুধু ইবাদত। ইবাদতের অর্থ কিন্তু আমরা সামগ্রিকভাবে না বুঝলে এই ইবাদত দিয়ে আমরা জান্নাত পেতে পারবো না। সব ক্ষেত্রে ইবাদত নিতে হবে। আবু হুরায়রা বলেন, সহিহ বুখারীর হাদিস, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না ফুলানা তুযকারু মিন সালাতিহা বা তুকসিরু মিন সালাতিহা ওয়া সিয়ামিহা ওয়া সাদাকাতিহা গায়রা আন্নাহা তুজি জিরানাহা। এক মহিলা আছে, বড় নামাজি, বড় দানশীলা, বড় রোজা রাখনেওয়ালি, বড় ইবাদত গুজার, কিন্তু তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। আল্লাহ রাসূল কি বললেন? হিয়া ফিন্নার, সে জাহান্নামে। সে আল্লাহর অধিকার দিয়েছে কিন্তু মানবাধিকার দেয়নি, হিয়া ফিন্নার, সে জাহান্নামে যাবে। তখন আরেক মহিলার কথা বললেন, ক্বালু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্না ফুলানা, অমুক মহিলা তার লা তুযকারু মিন সিয়ামিহা ওয়া সালাতিহা, তার রোজা তার সালাত খুব বেশি আলোচিত বিষয় না, অল্প অল্প করে। ওয়া ইন্না তাতাসাদ্দাকু বিল আথওয়ারি মিনাল আকিদ, দান করলে হয়তো একটু পনিরের টুকরা সামান্য দিল, এই তার কাজ।
ওয়ালা তুজি জিরানাহা, কিন্তু প্রতিবেশীকে সে কষ্ট দেয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হিয়া ফিল জান্নাহ, সে জান্নাতে যাবে। প্রিয় ভাইরা, ইবাদতের ক্ষেত্রে এই জন্য ওই আয়াতটাকে সামনে রাখুন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা, ওহে ইমানদার সমাজ, ইসলামে ঢুকে যাও পরিপূর্ণভাবে। এটাই তো ইবাদত, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ঢুকে যাওয়া। একজন মুসলমানের সব দিক ঠিক আছে, কিন্তু সে সুদ খায়, সুদী ব্যাংকে চাকরি করে, অথবা সুদী কোনো সংস্থার সাথে সে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ কি বলেননি সূরা আল বাকারার মধ্যে, ওমান আদা ফাউলাইকা আসহাবুন নার হুম ফিহা খালিদুন, যেই ব্যক্তি সুদ হারাম জানার পরে আবারও সুদের দিকে ফিরে আসলো, ফাউলাইকা আসহাবুন নার, এরা জাহান্নামী, হুম ফিহা খালিদুন, সেখানে থাকবে চিরকাল। প্রিয় ভাইরা, এই যে ইবাদত, এই ইবাদতটাকেই সমগ্র কোরআন ব্যাপী আল্লাহ বলেছেন। অনেকে গৌরব করে বলেন, ভাই আমি সবকিছু আমার ঠিক আছে, কিন্তু একটু যখন এই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি আসে, যে এগুলি খুব খারাপ জিনিস। কেন? আল্লাহ রাসূল কি প্রশাসক ছিলেন না? রাষ্ট্র পরিচালনা করেন নাই? দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রনায়কের আদর্শ তো তিনিই ছিলেন। তিনি তো বলে গেছেন, ইন্নাল্লাহা জাওয়ালিয়াল আরদা ফারাআইতু মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা, আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীকে ছোট্ট করে আমার সামনে হাজির করেছেন। ফারাআইতু মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা, এই পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম পুরাটা আমি দেখেছি। ওয়া ইন্না উম্মতি সায়াবলুগু মুলকুহা মা যুইয়ালি মিনহা, আমি যতটুক দেখেছি পৃথিবীর, আমার উম্মতের সাম্রাজ্য ততটুক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সামনে যে ইমাম মাহদী আসবেন, সামনে যে ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন, সারা পৃথিবী মুসলমানরা শাসন করবে। আলহামদুলিল্লাহ। তা আপনি সেই সৎ কাজে, সে ইবাদতে ভাগ নিবেন না? ভাগ নেওয়া উচিত না? আল্লাহ তো সূরা আন-নিসা স্পষ্ট করে বললেন, ওয়া ইম মিন আহলিল কিতাবি ইল্লা লা ইউমিনান্না বিহি ক্বাবলা মাউতিহি। ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আসবেন, সমস্ত আহলুল কিতাব তার উপরে ঈমান নিয়ে মুসলিম হয়ে যাবে। আমেরিকায় মুসলমান ছাড়া কেউ থাকবে না, ইউরোপে মুসলমান ছাড়া থাকবে না, রাশিয়ায় থাকবে না, সারা পৃথিবীতে কোথাও আল্লাহ তাআলা সবার সরে সদর করে দিবেন, হৃদয় খুলে দেবেন। জোর জবরদস্তি করে তারা মুসলিম হবে না, তারা জ্ঞান শিখে নিজেরাই বলবে, হ্যাঁ আমরা ইসলামকে ভালোবাসি, ইসলাম কবুল করলাম। এই সুসংবাদ আছে না? মুসনাদে আহমদে একটি হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, ওয়া ইউহলিকুল্লাহু ফি জামানিহিল মিলালা কুল্লাহা ইল্লাল ইসলাম। ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আসবেন, তখন সব ধর্ম আল্লাহ তাআলা নিচ্ছিন্ন করে দিবেন, থাকবে শুধু ইসলাম। মানে সবাই মুসলিম হয়ে যাবে নিজের দিক থেকে, জ্ঞান শিখে, ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরে। ওয়াতাকাউল আমানাতু ফিল আরদে, গোটা বিশ্বে তখন নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়বে, শান্তি ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহর দ্বীনের বরকতে, ইসলামের বরকতে। সুবহানাল্লাহ। হাত্তা তারতাল উসুদু মাল ইবিল, সিংহরা এসে খেলবে, একসাথে খাবে, বসবাস করবে উটের সাথে। ওয়ান নিমারু মাল বাকার, চিতাবাঘ গরুর সাথে এসে মিতালি করবে, বলবে এখন আর কোনো আক্রমণ নাই, ইসলাম মানে শান্তি, এখন সবাই মুসলিম হয়ে গেছে, এই জন্য আমরাও আক্রমণ বাদ দিছি, এখন আর কোনো মারামারি হানাহানি করবো না তোমাদের সাথে, গরু ভাইয়েরা তোমাদের সাথে আসি, চলো। অযিআবু মাআল গানাম, যত নেকড়ে বাঘ আছে, নেকড়ে বাঘে এসে মিতালি করবে ছাগলগুলির সাথে, একসাথে থাকবে, হামলা করবে না।
কি সুন্দর ইসলাম, সুবহানাল্লাহ। এটা যখন পৃথিবীর মানুষেরা বাস্তবায়ন করে, বন জঙ্গলের পশু পর্যন্ত তখন শান্তির পথে চলে আসে। কেউ কারো হক নষ্ট করবে না, কেউ কারো প্রতি জুলুম করবে না, কেউ কাউকে মারবে না, সবাই শান্তির পথে চলে আসবে। মানুষের বাচ্চারা, শিশুরা সাপের সাথে খেলবে, সাপ ছোবল মারবে না। হাদিসটা কিন্তু সহিহ, মুসনাদে আহমদের হাদিস। মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, কেন বলে? বুঝে না যে আসলে তো ইসলাম এমন একটা শান্তির জিনিস যেটা বন জঙ্গলের পশু পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তারিত হয়ে যায়, বিস্তৃত হয়। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহিমাহুল্লাহর আমলে বাঘে আর ছাগলে একসাথে পানি পান করত, এটা তো ইতিহাসে আছে। যেদিন একটা বাঘ ছাগলকে হামলা করলো, সেদিন এক লোকে দেখে বলল, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মনে হয় বেঁচে নেই। পরে উনি ওই দিনটা খেয়াল রেখেছিলেন, আজকে কোন দিন, তারিখ। পরে শুনলেন, হ্যাঁ, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ মারা গেছেন। কোন তারিখে মারা গেছেন? মিলে দেখেন যে ওই তারিখে, যেই তারিখে উনি দেখেছিলেন বাঘে ছাগলকে হামলা করেছে। এগুলি ইসলামের সৌন্দর্য, রাজনীতি না। একটি দিন হিসাবে, একটা ধর্ম হিসাবে একজন মুসলিম সব দিকের ইবাদত যখন করতে যাবে, আপনা হতে সব এসে যাবে। আসবে কিনা? এটাই তো ইবাদত, প্রিয় ভাইরা। এই জন্য আল্লাহ যখন যাকে যা তৌফিক দিবেন, তখন তিনি তা আল্লাহর নির্দেশ মতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মতো তিনি করবেন। এইভাবে আল্লাহর 12 মাসে গোলাম যদি হতে পারি, তাহলে আমরা দাবি করতে পারবো যে আমরা আল্লাহর ইবাদত করছি। আপনি একজন কর্মচারী নিয়োগ করলেন, 24 ঘন্টা তুমি আমার কাজ করবা। সে 24 ঘন্টার মধ্যে কিছুক্ষণ 2-4 বার এসে আপনাকে খুব তাজ তোয়াজ করে, সালাম দেয় বা কুর্নিশ দেয়, এরপরে সে অন্য মালিকের কাজ করে। আপনি তাকে রাখবেন? অথবা আপনি একজনকে নিয়োগ দিলেন যে তুমি আমার এই বাগানটা রক্ষণাবেক্ষণ করবা, গাছগাছালিতে পানি দিবা, গাছের রোগ ব্যাধি দেখবা, ফলমূল পেড়ে আনবা, তোমার এই বাগানে 24 ঘন্টা তোমার দায়িত্ব। সে বাগানে দেখাশোনা বাদ দিয়ে সারাদিন আপনার সামনে শুধু জি হুজুর জি হুজুর করতেছে বসে বসে। ওর চাকরি থাকবে? তোমার তো আমার সামনে বসে থাকার জন্য আমি দায়িত্ব দিই নাই, তোমাকে তো দায়িত্ব দিয়েছি বাগান দেখার জন্য, রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য, ওটা সেবা দেওয়ার জন্য। তা সারাদিন আমার সামনে বসে থাকলে আমার বাগানের কি উপায় হবে? এখন যদি সারাদিন খালি আল্লাহর সামনে সালাত, জিকির, আজকার, তাসবিহ নিয়ে থাকি, আর দুনিয়ার বিস্তীর্ণ বাগানের কোনো খোঁজ খবর না নেই আমরা, তাহলে এটা কি হবে? আল্লাহ তো বলেছেন, ফাইজা কুদিয়াতিস সালাতু ফান্তাশিরু ফিল আরদ। হ্যাঁ, কিছুক্ষণের জন্য আমার সামনে আসো, অসুবিধা নেই, আসবা তো, আসতে হবে, এটা তো বড় ইবাদত। কিন্তু এটা শেষ করে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো, সেখানে তোমার বিস্তীর্ণ দায়িত্ব আছে, সেটা বাস্তবায়ন করো। ঠিক নয় কি? প্রিয় ভাইয়েরা, এই জন্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যেই সুন্নাহ, যেই লাইফ স্টাইল, জীবন পদ্ধতি, এই জীবন পদ্ধতিতে যা যা আছে সব সেক্টরে কিন্তু এক একটা ইবাদত। আমরা সেগুলি করব আল্লাহর বন্দেগী হিসাবে, আল্লাহর ইবাদত হিসাবে, জান্নাতের আশায়, আল্লাহর মহাব্বতে এটা করব। এটা হলো ইবাদত। ইবাদতের ফজিলত সম্বন্ধে কিছু কথা বলি। ইবাদত করলে কি হবে? আসলে ভাইয়েরা, পৃথিবীতে যদি মজার কোনো জিনিস থাকে, শান্তির কোনো জিনিস থাকে, তাহলে প্রকৃত অর্থে সেটা হলো এই ইবাদতের মধ্যে। আজকের মানুষেরা বলে, দুনিয়া কা মজা লে লো, দুনিয়া তোমারই হ্যায়, খাওয়া দাও, ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়। আমার চেয়ে আপনারা ভালো পারেন এগুলো।
কি মজা করবা দুনিয়া নিয়ে, একটুখানি বেশি মজা করতে গেলে ডায়াবেটিসে ধরবে, আরো একটু এগিয়ে গেলে হাই প্রেশার, আরো যদি তারপরও যদি বাড়াবাড়ি করো শেষ পর্যন্ত দেখবা যে হার্টের অবস্থা অন্যরকম। কত বন্ধু দেখেছি কয়টা পয়সা উপার্জন করার পরেই বাজারে কোনো ভালো মাছ তার জ্বালায় কিনা যায় না, খাসির ভালো অংশটা সবার আগে সে কিনে নিয়ে আসে, যেখানে যান ওখানে। এটা আমি আমার গ্রামের বাজারও দেখেছি। একদিন শুনি কি হয়েছে, উনি নাই, ওনার আর বাজারে দেখা যায় না। কি হয়েছে? উনি তো মাথা চক্কর দিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, পরে ওনার পরীক্ষা হলো, মেডিকেল এক্সামিনে পরে দেখা গেল হাই প্রেশার আর ডায়াবেটিস হয়ে গেছে, উপরে হাই নিচে ডাই, দুই জমে ধরছে, আর যাবে কোথায়? কথা বুঝেছেন ভাইয়েরা? এইটা হলো দুনিয়ার অবস্থা। দুনিয়া কা মজা লে লো, দুনিয়া তোমারই হ্যায়। বেশি একটু মজা করতে গেলে পেটটা বেড়ে এমন অবস্থা হবে 24 ঘন্টার আযাব। তো এই দুনিয়াতে কিসের মজা চান? কি মজা করবেন? মজার জায়গা এটা না। এখানে মজা করতে গেলে বেমজাই সারা জীবনকে গ্রাস করবে, এমন অবস্থা হবে। ঢাকায় দেখি ভদ্রলোক আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, 20-25টা আইটেমের খাবার আয়োজন করেছেন, মেহমানরা খেতে বসেছে, উনি নাই, এক কর্নারে বসা, সামনে একটু যাও, আপনি খাবেন না? ভাই আমি তো খাইতে পারি না, আমি যা খাই সেটা তো আমার সামনে, একটুখানি যাও। মাসে 30 কোটি টাকা উপার্জন করেন, সারা মাস যাও খেয়ে হিসাব করলেন মাত্র 300 টাকা খেলেন। খাও, দুনিয়াটা, দুনিয়া কা মজা লে লো, দুনিয়া তোমারই হ্যায়। দুনিয়ার মজা নিতে গেলে এই অবস্থাই হবে। এই জন্য দুনিয়ার মজা এইভাবে না নিয়ে ইবাদত কা মজা লে লো, হ্যাঁ, জিকির কা মজা লে লো। সুবহানাল্লাহ। প্রকৃত মজা কোথায়? এই ইবাদতের মধ্যে। প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ রাসূল বলতেন, ওয়াজআলাত কুররাতু আইনি ফিস সালাহ হুব্বিবা ইলাইয়া মিনাদ দুনিয়া আত-তিব ওয়ান নিসা। দুনিয়ার দুটো জিনিস আমার কাছে প্রিয়, একটা হলো সুবাস সুগন্ধি, আর একটা হলো মা জাতি। নারী জাতিকে মানুষ জাহিলি যুগে অবজ্ঞা করত। উমর তো বলতেন, কুন্না লা নাউদ্দুন নিসা শাইআন। সহিহ বুখারীর হাদিসের মধ্যে এসেছে, আমরা নারীদেরকে কিচ্ছু মনে করতাম না, নাথিং মনে করতাম। হাত্তা যাকারাহুন্নাল্লাহু ফিল কোরআন। যখন দেখলাম আল্লাহ তাআলা নারীদের কথা কোরআনে বলছেন এবং তাদের কিছু অধিকারের কথা বলছেন, তখন বুঝলাম যে না, তারাও তো কিছু, তাদেরও মূল্য আছে, তারাও একটা জিনিস। তখন থেকে নারীদের কিছু মূল্যায়ন আমরা দিচ্ছি, এর আগে তো কিছুই মনে করতাম না। তো সেই পরিবেশে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ঘোষণা দিলেন যে দুনিয়ার দুটো জিনিস ভালোবাসি, একটা হলো সুগন্ধি, আর একটা হলো নারী জাতি। এই দুইটার পরে জুইলাত কুররাতু আইনি ফিস সালাহ, আমার নয়ন জুয়ানো সুখ রাখা হয়েছে সালার মধ্যে, নামাজের মধ্যে। প্রিয় ভাইরা, একটি সুন্দর সমাজ যদি নির্মাণ করতে চান, তাহলে সেই সমাজ নির্মাণ করা যাবে কি দিয়ে? এই ইবাদত দিয়ে। কি দিয়ে? ওয়া আকিমিস সালাহ ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। সালাত কায়েম করে দাও, গোটা মুসলিম সমাজে সালাত প্রতিষ্ঠা করে দাও, তাহলে কি হবে? সালাত থেকে যত ফাহশা, যত বিশৃঙ্খল জীবন আছে, আচরণ আছে, বেহায়াপনা আছে, মাদকতা আছে, খুন খারাপি আছে, অর্থ আত্মসাৎ আছে, ভেজাল আছে, খাদ্যে ফরমালিন দেওয়া, কার্বোহাইড্রেট দিয়ে ফল পাকানো, একে অপরের অধিকার হরণ করা, যা কিছু আছে এগুলি সব ফাহশা মুনকার, এগুলি সব দূর হয়ে যাবে। সমাজের জীবনধারাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র করে দিবে এই সালাত। তারপর সূরা মাউনে তো বলছেন, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন আল্লাযীনা হুম ইউরাউন ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন। যারা মাউনও দেয় না, মাউন তো হলো সহায়তা, সাহায্য,
সামাজিক দায়বদ্ধতা। যে সমাজে সালাত নাই সেই সমাজে তো একে অপরের প্রতি যে সাহায্য করার মনোবৃত্তি সেটা থাকবে না। যথার্থভাবে সালাত যদি আসে, সালাত যদি তার জীবন্ত সত্তা নিয়ে কোনো সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেখানে প্রত্যেককে সাহায্য করবে। সালাত থেকে সে মনোবৃত্তি তৈরি হয়ে যাবে, আল্লাহ তৈরি করে দেবেন। আনাস বিন মালিক বলেন, ওয়ালাকাদ আতা আলাইনা জামানুন ওয়ামা ইয়ারা আহাদুন আন্নাহু আহাক্কু বিমালিহি মিন আখিহি। একটা জামানা আমরা দেখেছি, আমাদের কোনো একজনও মনে করত না যে তার সম্পদের মধ্যে তার প্রতিবেশী ভাইয়ের চেয়ে তার অধিকার বেশি আছে। এটা আমাদের কেউ মনে করত না। প্রত্যেকে মনে করত আমার সম্পদের মধ্যে আমার অধিকার যেমন, আমার প্রতিবেশীদের অধিকারও তেমন। সুবহানাল্লাহ। এই মনোভাব তৈরি করেছে কে? এই সালাত। ওয়ায়ামনাউনাল মাউন। যদি সালাত না থাকে, সালাত শুধু একটা খোলস যদি থাকে, এই ইবাদতটা যথার্থ না থাকে, সমাজে সাহায্য সহযোগিতা সহমর্মিতা এগুলি থাকবে না। হিজরত করে যখন মুহাজিরিনরা আসলেন, আব্দুর রহমান সাদ ইবনে রবির বাড়িতে আসলেন। সাদ ইবনে রবি বললেন যে আমার মদিনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বড় মালদার আমি, আমার যে সম্পদ আছে অর্ধেক তোমাকে দেব। আমার দুজন স্ত্রী আছে, আমার দুই স্ত্রীর যে স্ত্রীকে তোমার ভালো লাগে তুমি বলো, আমি তাকে তালাক দিব, ইদ্যুৎ শেষে তুমি বিয়ে করবা। এটা তো আনসারের প্রস্তাব ছিল। সুবহানাল্লাহ। এই অবস্থা তৈরি করেছে কিসে? এই সালাহ, ইবাদত। প্রিয় ভাইয়েরা, সিয়াম, বর্তমানে আমরা রমজান মাসে আছি। এখন রমাদান মাস চলছে। এটা ইবাদতের মৌসুম, এটা কোনো দুনিয়া উপার্জনের মৌসুম নয়, এটা পুরা আখিরাত উপার্জনের মৌসুম। শাহরুল্লাহ, আল্লাহর মাস। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 20 রমাদান পর্যন্ত ইয়াখলাতুন নাওমা মা'আত তাআম, নিদ্রা, খাবার দাবার এগুলির সাথে থাকতেন। যখন 20 রমাদান পার হয়ে যেত, ফাইজা দাখালাল আশরুল আওয়াখির শাদ্দা মিজারাহু ওয়া আহইয়া লাইলাহু ওয়া আইকাযা আহলা, তখন কমর বেঁধে নিতেন, স্ত্রীদের ত্যাগ করতেন, সারা রাত জাগতেন, স্ত্রীদেরকে জাগিয়ে রাখতেন ইবাদতের মধ্যে, অন্বেষণ করতেন কদরের রাত। কিন্তু বাংলাদেশে দেখি রমজানের দিনগুলো যত শেষ হয় তত আমরা বাজারে যাই লেহেঙ্গা অন্বেষণ করার জন্য, কদরের রাত অন্বেষণ নাই। কত ফ্যাশনের পোশাক আছে, এগুলি অন্বেষণ এমন ভাবে শুরু হয়, এত পাপ রমজানে করি আমরা, যেই পাপ অন্য সময়ে করা সম্ভব না, করি না। প্রিয় ভাইরা, ইবাদতের দ্বারাই একটা সুন্দর সমাজ আপনি তৈরি করতে পারবেন। সিয়ামের দ্বারা একটা পবিত্রতা আপনি সমাজে আনতে পারবেন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, মাল্লাম ইয়াদা কাওলা যুর ওয়াল আমালা বিহি ওয়াল জাহলা ফালাইসা লিল্লাহি হাজাতুন ফি আন ইয়াদা তাআমাহু ওয়া শারাবাহ। যে ব্যক্তি মিথ্যা বর্জন করলো না, হারাম বর্জন করলো না, সিয়াম মানে হলো সব হারাম অবৈধকে আপনি বর্জন করবেন। সিয়াম মানে শুধু খাদ্য পানীয় স্ত্রী ত্যাগ করা এটা না। সিয়াম মানে যত হারাম আছে সব হারাম ত্যাগ করা। এই জন্য লাআল্লাকুম তাত্তাকুন সিয়াম ফরজ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার জীবন অর্জন করবে, আল্লাহর সব হারাম বর্জন করবে, সব আদেশ বাস্তবায়ন করবে। এটা হলো সিয়াম। এই জন্য সিয়াম যখন আমরা পালন করি, গালি দিলে, কেউ গালি দিলে
তাকে উত্তর দেওয়ার অধিকার আমার নাই। যেহেতু আমি রোজাদার, আমি বলবো ফাইন সাব্বাহু আহাদুন আও কাতালাহু ফালিয়াকুল ইন্নী ইমরুউন সায়েম। কেউ গালি দিয়েছে, মারামারি করতে এসেছে, তুমি করতে পারবা না, এটা তোমার জন্য অবৈধ। এখন যেহেতু তুমি রোজাদার, তুমি বলতে হবে ইন্নী ইমরুউন সায়েম, আমি একজন রোজাদার। প্রিয় ভাইয়েরা, এইভাবে সিয়াম নামক ইবাদত দিয়ে গোটা সমাজ থেকে আমরা হারামকে উচ্ছেদ করতে পারি এবং আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করার জন্য মনোগতভাবে আমরা তৈরি হতে পারি। যাকাতের মাধ্যমে, সাদাকাতের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে কত সুন্দর একটি সমাজ আমরা নির্মাণ করতে পারি। আল্লাহ রাসূলের একটি হাদিস সহিহ বুখারীতে রয়েছে যে শুধু কেবল কিছু দেয়াই, কিছু অর্থ দেয়াই সাদাকা না। একটু আগে হাদিসের অংশটি বলেছিলাম, তাবাসসুমুকা ফি ওয়াজহি আখিকা সাদাকা, তোমার ভাইয়ের সামনে মৃদু হাসি দেয়া এটা একটা সাদাকা। ওয়া আমরুকা বিল মারুফ ওয়া নাহিয়ুকা আনিল মুনকারি সাদাকা, সৎ কাজের আদেশ দিলা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করলা, এটা একটা সাদাকা দিলা। ওয়া ইরশাদুকা রাজুলা ফি আরদিদ দালাল লাকা সাদাকা, একজন পথ হারিয়ে ফেলেছে, তুমি তাকে পথটা চিনিয়ে দিলা, ভাই এখান দিয়ে যাও, এইটা তুমি একটা সাদাকা দিলা। ওয়া ইমাতাতুকাল আযা আনিত তারিক ওয়া শাওকা ওয়াল আযমা লাকা সাদাকা, রাস্তার মধ্যে কষ্টদায়ক একটা জিনিস পড়ে আছে, একটা কাঁটা পড়ে আছে, একটা অস্থি পড়ে আছে, ওখানে সরিয়ে দিলা মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, এটি একটা সাদাকা দিলা। আসলে একটা ইবাদতি সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী যদি আমরা তৈরি করতে পারি, তাহলে অবশ্যই একটা সুখী পৃথিবী আমরা বানাতে পারবো। আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, মনে রেখো আল্লাহর জিকির, আল্লাহর স্মরণ অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতেই মানুষের অন্তর কি হয়? প্রশান্ত হয়। এই দুনিয়াতে যদি আপনি শান্তি চান, মজা চান, তাহলে ইবাদত করুন। মানুষের অন্তর ইবাদত ছাড়া কোনো জিনিসে শান্তি পায় না। একটা রুই মাছকে যদি আপনি ধরে নিয়ে আসেন পানি থেকে, তাকে একটা শুকনা হীরার গামলায় যদি রাখেন, রুই মাছ, তাকে হীরার গামলার মধ্যে রাখলেন, পানি নেই, শুকনা একটা গামলা, কিন্তু গামলাটা হীরার, সেখানে রাখলেন, মণিমুক্তার হার তাকে পরিয়ে দিলেন, রজনীগন্ধা, চামেলি, বেলি সেখানে দিলেন, আর বলে রুই মাছ তুমি আরামসে ঘুমাও। রুই মাছ বলবে বাবারে আমারে বাঁচাও, তুমি তোমার এই হীরার গামলা থেকে বাঁচাও, তোমার এই মণিমুক্তা থেকে বাঁচাও, তোমার এই ফুল পুষ্প স্তবক থেকে বাঁচাও, আমাকে শুধু একটু কাদা পানিতে ছেড়ে দাও, আমি বেঁচে যাই। তোমার এগুলিতে আমার জীবন প্রতিটি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাব, আমাকে বাঁচাও তুমি। ঠিক মানুষের যে অন্তর, রূহ, যতই চাকচক্যময় সুরম্য প্রাসাদে রাখেন, যতই অট্টালিকায় রাখেন, কম্পিউটারাইজড পরিবেশে রাখেন, যত কিছুই রাখেন, যদি তাকে তার পানি সম, জীবন সম সেই ইবাদত আপনি না দেন, মানুষের আত্মা বলবে আমাকে বাঁচাও। এজন্য আল্লাহ বলছেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, মানুষের অন্তর শুধু শান্তি পায় আল্লাহর স্মরণে। স্মরণ বলতে কি জিনিস? সালাত ও স্মরণ। আকিমিস সালাত আলি যিকরি, সালাত কায়েম করো আমার স্মরণের জন্য। প্রত্যেকটা ইবাদতকে কিন্তু স্মরণ বলা হয়। হজের প্রতিটি কাজকে আল্লাহর জিকির বলা হয়। যাকাত দেয়া এটা আল্লাহর জিকির, এটা আল্লাহ ফরজ করেছেন, এটা স্মরণে আসলে পরেই মানুষ যাকাত দেয়, এটাও আল্লাহর জিকির। প্রিয় ভাইয়েরা, সময় শেষের দিকে এসছে, কথা দীর্ঘ করব না। ইবাদতের পথ বেয়েই আমাদেরকে জান্নাতে পৌঁছতে হবে। একটা পথ সাজানো আছে শুধু ইবাদত দিয়ে। এই পথ দিয়ে যারা এগিয়ে যাবেন, শেষ প্রান্তে দেখবেন জান্নাতুল ফিরদাউস। আরেকটা পথ সাজানো আছে নাফরমানি দিয়ে, পাপাচার দিয়ে,
গুনাহ দিয়ে সাজানো আছে। এই পথে এগুতে থাকলে এগুতে এগুতে শেষ প্রান্তে গিয়ে দেখবেন জাহান্নাম দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ নবী বলেন, হুজিবাতিল জান্নাতু বিল মাকারিহ ও হুজিবাতিন নারু বিশ শাহাওয়াত। সহিহ মুসলিমের হাদিস। জান্নাতকে সৃষ্টি করে আল্লাহ তাআলা কষ্টকর সব জিনিস দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। জান্নাতে পৌঁছতে হবে। আর জাহান্নাম বানিয়ে সব আকর্ষণীয় জিনিস দিয়ে জাহান্নামকে ঢেকে রেখেছেন। জাহান্নামে যেতে চাইলে গান শুনবেন, কোনো সমস্যা নেই। সিনেমা দেখবেন, কোনো সমস্যা নেই। বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড, দুনিয়ার যা লাগে সব সব আপনার জন্য সেখানে রেডি আছে, সমস্যা নাই। আপনি সুদ খেতে চান, খেতে পারবেন। ঘুষ খেতে চান, খেতে পারবেন। আপনি মদ খেতে চান, ভায়াগ্রা, নায়াগ্রা যা সব খেতে পারবেন। এগুলি সব দিয়েই জাহান্নামকে সাজানো আছে। কেমন? কিন্তু এটার শেষ প্রান্তে হলো জাহান্নাম। সেই জন্য ভাইরা, আমরা এই ইবাদত দিয়ে সাজানো যে পথ, সেই পথে সালাত আছে, সেই পথে যাকাত আছে, সেখানে হজ আছে, সিয়াম আছে, সেখানে সমাজকে সুন্দর করার আল্লাহ যে বিধান আছে সেগুলো আছে। দেশকে, রাষ্ট্রকে, গোটা বিশ্বকে কিভাবে, যেমনটি আল্লাহ বলেন, ইয়াবুদুনানি লা ইউশরিকুনা বি শাইআ, আমি বান্দাদেরকে বিশ্বময় আমি তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব, ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করব, যাতে করে রাষ্ট্রীয়ভাবেও বৈশ্বিকভাবেও তারা সর্বত্র সকল ক্ষেত্রে আমার ইবাদত করতে পারবে। লা ইউশরিকুনা বি শাইআ, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতে হবে না, করবে না তারা। এভাবে আমরা সামগ্রিকভাবে যদি এগিয়ে আসি এবং ইবাদতের যে মূল বুনিয়াদ একত্ববাদ, আল্লাহ জাত সত্তার একত্ববাদ, রুবুবিয়তের একত্ববাদ, উলুহিয়তের একত্ববাদ, আল্লাহর জাত, জাতি, নাম এবং গুণাবলীর যে একত্ববাদ, এইসব একত্ববাদ রক্ষা করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করে যদি ইবাদত করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ জান্নাত পাবো আমরা। মনে রাখতে হবে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ হলো 1 নম্বর শর্ত, আর সহিহ সুন্নাত হলো 2 নম্বর শর্ত। একটা সুন্নতি নামাজ, একটা সুন্নত নামাজও সুন্নাহ অনুসারে পালন করা ফরজ। নামাজটা হইতে পারে সুন্নত, যেমন তারাবি, যেমন জোহরের 2 রাকাত সুন্নত বা সুন্নতে জায়েদা, সাধারণ নফল। একটা সাধারণ সুন্নত কাজকেও রাসূলের সুন্নাহর কাঠামোর ভিতরে আঞ্জাম দেওয়া এটা ফরজ। কারণ সুন্নাহর কাঠামোর বাইরে গেলে সেটা হবে বেদাত, আর বেদাত হলে হারাম। কুল্লু বেদাতিন দলালা, কুল্লু বেদাতিন দলালা, প্রত্যেকটা বেদাত গুমরাহি। আপনি জোহরের 4 রাকাত সুন্নতকে আপনি 3 রাকাত পড়তে পারবেন না, এটা অধিকার নাই। না পড়লে না পড়বেন, অসুবিধা নাই, কিন্তু 4 রাকাতকে 3 রাকাত বানাবার অধিকার নাই। প্রত্যেকটা কাজকে সুন্নাহ হলো কাঠামো, স্ট্রাকচার, শেপ, পদ্ধতি, ফ্যাশন। সুন্নতের ফ্যাশনের বাইরে, সুন্নতের কাঠামোর বাইরে গিয়ে কিছু করলে এটা আপনার জন্য হারাম। আপনি রাসূলের জন্য দুরূদ, সালাত ও তাসলিম প্রেরণ করবেন, সারাদিন আপনি সালাত ও তাসলিম, দুরূদ প্রেরণ করেন, কোনো বাধা নেই। কিন্তু যদি সালাত ও তাসলিমকে আপনি মিলাদে রূপান্তরিত করেন, এখানে জিলাপি নিয়ে আসেন, আগরবাতি নিয়ে আসেন, হুজুর একজন নিয়ে আসেন, কিছুক্ষণ বসেন, কিছুক্ষণ উঠেন, কিছুক্ষণ একেবারে সবাই মিলে সম্মিলিত কোরাস গেয়ে যদি দুরূদ পড়েন, এই যে একটা শেপ তৈরি করলেন, সুন্নতের কাঠামোর বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীরা এমনটা করেন নাই কখনো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এইভাবে তাকে দুরূদ, সালাত ও তাসলিম দিতে বলেন নাই। তাহলে এই যে আপনি আল্লাহ রাসূলকেই দুরূদ দিলেন, সালাত ও তাসলিমে দিলেন, কিন্তু সুন্নতের কাঠামোর বাইরে একটা কাঠামো নির্মাণ করলেন, এটা কি? বেদাত। এটা ইবাদত না, এটা জিনার চেয়েও বড় অপরাধ, এটা ডাকাতির চেয়েও বড় অপরাধ। কারণ ডাকাত ডাকাতি করে বুঝে যে আমি একটা অন্যায় করেছি, আমাকে তওবা করতে হবে একদিন।
কিন্তু এই বেদাতই মনে করে দুনিয়াতে ভালো মানুষ থাকলে আমি আছি, ভালো কাজ করলে আমি করেছি। ও কখনো এটা থেকে তওবা করবে না। এই জন্য আল মাআসি আহাব্বু ইলা ইবলিস মিনাল বেদা, ইবলিসের কাছে বিভিন্ন পাপাচার বেদাতের চেয়ে বেশি প্রিয়। বেদাত বেশি প্রিয় ইবলিসের কাছে বিভিন্ন পাপাচার থেকে। কারণ মানুষ যত পাপ করুক সে বুঝে এটা পাপ, এই জন্য তওবা করে। কিন্তু বেদাত যে করে সে এটা পাপ বলে বুঝে না। তাহলে আমি সর্বশেষ কথা এটাই বলবো যে এবাদতই হবে না যদি সে এবাদতে তাওহীদ না থাকে, এবং কোনো এবাদত কখনো কবুল হবে না যদি সে এবাদত সুন্নাহ মতো করা না হয়। প্রত্যেকটি ফরজ এবাদত রাসূলের সুন্নাহ নিয়ম অনুসারে করা ফরজ, প্রত্যেকটি সুন্নত এবাদতও রাসূলের সুন্নাহ অনুসারে করা এটা ফরজ। এর বাইরে গেলে বেদাতের রূপ নেবে এবং সেটা গোমরাহি হবে, দলালাত হবে। ও কুল্লু দলালাতিন ফিন্নার, প্রতিটি গোমরাহি দলালাত কোথায় নিয়ে যাবে? জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আর এবাদতের ব্যক্তিগত রূপ যেটা আছে এটা করতে হবে। পারিবারিক এবাদত সেটাও আমাদের করণীয়, সামাজিক এবাদত সেটাও করণীয়, রাষ্ট্রীয় এবাদত সেটাও করণীয়। 5 বছর অন্তর একটা এবাদত আসে, ওই আবাদত দিয়ে আমি চিরকালের জন্য জান্নাত কিনে নিতে পারি না? আমাদের দেশে আসে, এই দেশের কথা আমি জানি না, বাংলাদেশে 5 বছর পরে পরে একটা আবাদত আসে কিনা, যে আমি কি কোরআনকে গ্রহণ করব না আমি জাহিলিয়াতকে গ্রহণ করব। সুবহানাল্লাহ। কাকলাস, নমরুদ যখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনে ফেলেছিল, কাকলাস ফু দিয়েছিল আগুনটা আরো বাড়ুক। এই জন্য কাকলাসকে এক বাড়িতে মারতে পারলে 100 নেকি। তার ফুঁতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের আগুন কোনো বাড়ে নাই, কিন্তু সে যে সমর্থন দেয় নাই ওনাকে, সমর্থন দিয়েছে নমরুদকে। এই সমর্থনের কারণে তারে যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তত সওয়াব বেশি। আর ব্যাঙ সে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সমর্থন করেছিল, ওইদিকে ফিরে পেশাব করে দিয়েছিল। এই জন্য ব্যাঙ মারা নিষেধ। তার পেশাবে কোনো নমরুদের আগুন নিভে নাই, পেশাব ওই পর্যন্ত যাওয়ারও কোনো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু তার মনোভাবটা ছিল নবীর পক্ষে, সমর্থনটা ছিল। এই জন্য আল্লাহ তাকে আর দেবদা ব্যাঙ, দাউদ আলাইহিস সালামকে বলা হয় আবাদুল বাশার, সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী মানুষ হলেন দাউদ। একদিন উনি খুব ইবাদত করে মনে মনে ভাবলেন যে আজকে আমার মতো ইবাদত আল্লাহর কোনো মাখলুক আর করতে পারে নাই। নাসিরুদ্দিন আলবানী সিলসিলাতুল আহাদিস সহিহের মধ্যে হাদিসটা নিয়ে আসছেন, আল্লাহ তাআলা তখন দাউদের কাছে ওহী পাঠালেন, বালা আবদি দেবদা, আমার ব্যাঙ বান্দা তোমার চেয়ে বেশি ইবাদত করছে আজকে আমার। কাকলাস হবেন না, ব্যাঙ হন। ব্যাঙ হলে জান্নাত পাওয়া যাইবে ইনশাআল্লাহ। কিচ্ছু নাই, ক্ষমতা নাই, অন্তত সেই দিকে পেশাবত করতে পারি, অন্যায় যেখানে আছে একটুখানি ঘৃণা তো প্রকাশ করতে পারি, এটাই কাউন্ট হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, জান্নাতের আশা করতে পারবো। প্রিয় ভাইরা, এই জন্য খণ্ডিতভাবে ইসলামকে বোঝার কোনো সুযোগ নাই। ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জিনিস। যখন যেই করণীয় কাজ সামনে উপস্থিত হবে, আলহামদুলিল্লাহ, সামেনা ওয়া আতানা, আল্লাহ শুনলাম, আপনি কি বললেন শুনলাম তো, মানিও নিলাম, বাস। এইটাই হলো আল্লাহর খাঁটি বান্দা। এরে বলা হয় আব্দুল্লাহ। এ কি? হ্যাঁ আব্দুল্লাহ। এখন আল্লাহর একটা নির্দেশ আসছে, আপনি বলেন যে আমার কাছে এটা ভালো লাগে না। কত জিনিস আছে না আমাদের কাছে ভালো লাগে না, দাড়ি ভালো লাগে না, তারপর হয়তো একটু বৈশ্বিক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম আসুক, ভালো লাগে না। ইসলামের কোনো একটি জিনিস সম্বন্ধে যারা ভালো লাগে না বলবে, আল্লাহ তাদের সব আমল বাতিল করে দেবেন। সূরা মুহাম্মদের 9 নম্বর আয়াত পড়ুন, যালিকা বিআন্নাহুম কারিহু মা নাযালাল্লাহু ফাআহবাতা আমালাহুম। আল্লাহ যা নাজিল করেছেন এরা সেটাকে অপছন্দ করেছে।
ফাআহবাতা আমালাহুম, আল্লাহ তাদের সমস্ত আমল বাতিল করে দিয়েছে। এই আয়াতটা বড় সাংঘাতিক। এজন্য ইসলামের কোন জিনিসকে আপনি অপছন্দ করতে পারবেন না। প্রিয় ভাইরা, আমার 10 মিনিট অবশ্যই পার হয়ে গেছে। তো ইবাদতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটা শিখে নেব আজকে, ইন্নাল ইবাদাতা লা তুসাম্মা ইবাদাতান ইল্লা বিত্তাওহীদ। ইবাদত কখনো ইবাদত হবে না তাওহীদ ছাড়া। আপনি সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহমুখী হবেন, এটাই তাওহীদ। আল্লাহটা চাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যত দাবি আছে আমি সেটার সাথে একমত। আর ইবাদতের দ্বিতীয় দাবি কি? সমস্ত আমার জীবন কাঠামো আমি তৈরি করব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন অনুসারে। তার জীবনে যা আছে আমার জীবনেও তা থাকবে, সেটা থাকার একটা চেষ্টা আমার থাকতে হবে। যদি এই দুই জিনিস থাকে আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা আল্লাহর ইবাদত করেছি বলে আমরা আশা করতে পারবো এবং জান্নাত পেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে ঠাঁই করে দেন এবং ইবাদুর রহমান হিসেবে আমাদেরকে কবুল করেন। প্রিয় ভাইরা, ইসলামী ইবাদত বুঝতে হলে সমগ্র কোরআন পড়তে হবে, সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম সহ হাদিসের ভান্ডার পড়তে হবে। 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে পুরো ইবাদত বুঝাবার কোনো মানে হয় না, এটা সম্ভব নয়। একটা ধারণা আমরা দিয়েছি মাত্র। সমগ্র কোরআনই আল্লাহর ইবাদতের কিতাব। সেই হিসাবে আমরা কোরআন অধ্যয়ন করে সেটা শিখে নেব, থেকে শিখে নেব, তাহলে প্রকৃত অর্থে আমরা ইবাদতের মর্ম বুঝতে পারবো, শাখা প্রশাখায় বিচরণ করতে পারবো। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনত, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত ইবাদত করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখেন, আর যেদিন মৃত্যুবরণ করব ঈমানের উপর আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন। আর আমাদের আমলনামা ডান হাতে আমাদেরকে দান করেন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন, দুনিয়া আখিরাতের সকল সৌন্দর্য আমাদেরকে দান করেন এবং জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। এটাই দোয়া। অনুষ্ঠান শেষে যে হাত তুলে কিছুক্ষণ থাকতে হবে, এটাও কিন্তু আল্লাহ রাসূলের কাঠামোর মধ্যে আমি পাই না, এই জন্য ওটা বাদ দিলাম, এমনি দোয়া করে দিলাম। এবং কাফফারাতুল মাজলিস, যে কোনো সমাবেশ হলে আল্লাহ রাসূল সেটাকে যেই বাণী দিয়ে শেষ করতেন সেটা দিয়ে শেষ করছি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনত, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আল্লাহ রাসূল এই কথাগুলি বলে যে কোনো সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন। আমরাও সেই কথা দিয়ে সমাপ্ত করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, এতক্ষণ আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ